youth and the literature. He is based in Chennai, and he's taking care of our English Blessing magazine publication work, and he is the author of so many books. We know that through his books, lot of youth were challenged, and so many people are blessed by his teachings also. And we know that what the present 500 youth rally he is organizing, and through that, a lot of youth were challenged, and they are all committed for full-time ministry. Anywhere, everywhere, they will become a witness for Christ. So I praise God for Brother Jason, and now he is going to share word of God. Before sharing the word, I request Brother Jason Pandian, Anand Jason Pandian, I request him to kindly pray for the word of God. Then I request Brother Jason to share the word. Before that, நம்ம நடுவில் ஜேசன் பாண்டியன் அண்ணன் தஞ்சாவூர்லேருந்து நம்ம நடுவில் இருக்கிறாங்க. அவங்க இந்த நாளுக்குரிய கர்த்தருடைய வசனத்துக்காக அவங்க ஜெபம் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பிறகு நம்ம கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்க போறோம். Heavenly Father, we thank you for this wonderful time. ஜேசன் கட் ஆயிடுச்சு. Actually, he is there, but mic is mute. Mute. Jason, unmute பண்ணுங்க. பண்ணிட்டோம். Yes, we had a good worship through Guru and Mercy. So now we are going to hear the great word from the Bible, that too from our beloved missionary Jason Prince, under the theme crosses in our calling. So help us to understand through the word of God. We need your Holy Spirit to be amidst us and give good clarity over the words what brother is going to speak with us. That throughout this time, we need your complete control over all our thoughts, so that through this word, we shine for your glory more and more. I ask all these things in the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Now, over to Brother Jason. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. மறுபடியுமாக இந்த ஜூம் மூலமாக உங்களை எல்லாரும் சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். दोबारा इस प्रकार के जूम मीटिंग के द्वारा आप सबको मिलना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு மெடிடேட் பண்ண இருக்கிற அந்த டைட்டில் வந்து அழைப்பின் சிலுவைகள் இல்லைன்னா அழைப்பில் சிலுவைகள். आज हम अध्ययन करने वाले शीर्षक है हमारे बुलाहट में क्रूस. ஆண்டவர் நம்மை ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஒரு நோக்கத்தோடு கூட ஆண்டவர் அழைத்திருக்கிறார். हम सबको एक बड़े उद्देश्य के लिए हमें बुलाया गया है. அண்ணா என்னோட ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதா? यस यस. ஸோ இன்னும் விசேஷமாக நம்ம இந்த குரூப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் மிஷனரிஸா இருக்கிறோம். இன்னும் முக்கியமான லே லீடர்ஸா இருக்கிறாங்க. ஸோ ஊழியத்துல இன்வால்வ்டா இருக்கிற லே லீடர்ஸா இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால இது வந்து நம்ம ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கு, ஊழியத்தில் அழைப்பை பெற்றவர்களுக்கு இந்த சத்தியங்களை ஆண்டவர் போதிக்கணும்னு சொல்லி விரும்புகிறாருன்னு சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். आज के दिन में इस मीटिंग में बहुत ज्यादा जो हमारे मिशनरी गणे हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारा दानदाता है, पार्टनर्स है, और जो सेवकाई में भाग लेने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, उनके बीच में इस प्रकार का शीर्षक को मैं प्रस्तुत करना बड़ी बात समझता हूँ. ஆண்டவர் ஒரு நோக்கத்தோடு கூட நம்ம இந்த இடத்துல வைத்திருக்கிறார்.
परमेश्वर हमें एक बड़ी उद्देश्य के लिए यहाँ पे रखा है। அப்போஸ்தலர்களை ஒரு நோக்கத்தோடு கூட ஆண்டவர் प्रेरितों को एक बड़ी उद्देश्य के लिए बुलाया गया है। அப்போஸ்தலருடைய அழைப்பை நம்ம வந்து மார்க் 3:14 நம்மளால பார்க்க முடியும். और मरकुस 3:14 में और 12 प्रेरितों को परमेश्वर ने जो बुलाया है उस बुलाहट को हम देखते हैं। அவர் 12 பேரை தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் தம்மோடு இருக்கவும் பிரசங்கம் பண்ணும்படியாக தாம் அவர்களை அனுப்பவும், இந்த ரெண்டு டைமென்ஷன் ஆஃப் அவர் காலிங் நம் அப்போஸ்தலர்களுக்கு இருக்குது என்று சொல்லி நம்ம போகக்கூடாது. हमें इन बातों को ना भूल जाएं, जो 12 प्रेरितों को परमेश्वर ने बुलाया है इसके लिए बुलाया गया और उनके साथ रहें और उनको प्रचार करने के लिए भेजा जाए, इसी के लिए उनको बुलाया गया। இப்ப நம்ம ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கம் அப்படின்றது வந்து ஒரு, நான் அடிக்கடி சொல்றேன், அதாவது நம்மளுக்கு 2 வார்த்தைகள் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, ரிவைவல் அண்ட் இவாஞ்சலிசம் அப்படின்னு சொல்லி. हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं आशीष मिशन के 2 पहलू रहता है, एक है जागृति और सुसमाचार। இந்த எழுப்புதல் அப்படின்றது வந்து ஐ திங்க் ஐ பிலீவ், ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இட் இஸ் அ ப்ரொஃபெட்டிக் மினிஸ்ட்ரி, ஒரு தீர்க்க தரிசன ஊழியம். அந்த ஆவியானவர் ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கத்திற்கு, சபைக்கு ஒரு கர்த்தருடைய வசனத்தை, காலத்துக்கு ஏற்ற சத்தியங்களை போதிக்கத்தக்க அந்த அபிஷேகத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். मैं विश्वास करता हूं हमारे संस्था के लिए दिए गई इस जागृति सेवा एक भविष्य वक्ताओं की सेवा मैं मानता हूं, क्योंकि उचित समय पर जो परमेश्वर के एक मूल उपदेशों को प्रचार करने के लिए, उसके द्वारा जागृत करने के लिए हमें नियुक्त किया है। இன்னும் ஒரு ஊழியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அப்போஸ்தல ஊழியம். இந்த பழைய நம்ம ஸ்டான்லி அங்கிளோட அந்த பைபிள் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் அந்த இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போஸ்டாலிக் இவாஞ்சலிசம், அப்போஸ்தல சுவிசேஷ பணி அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை வந்து அடிக்கடி கேட்கவும் முடியும், வாசிக்கவும் முடியும். और दूसरी बात, एक मुख्य बात है जो प्रेरितों की सेवकाई, हम शुरुआत की जो प्रचारों को और संदेशों को यदि हम निकाल कर देखें, उसमें जो प्रेरितों की सेवकाई वहां सबसे ज्यादा उसमें पाई जाती है। சோ நம்ம எல்லாருக்கும் இப்ப இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம், as a BYM அப்படி நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த 2 எட்ஜில் ஒரு எட்ஜ் கண்டிப்பாக ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பார் என்பதை நான் ஆணித்தரமாக சொல்ல விரும்புகிறேன். आशीष मिशन में सेवा करने वाले और इस संस्था में रहने वाले आप लोगों को बारे में मैं विश्वास करता हूं, इन दोनों में से एक ना एक बात को जरूर आपके अंदर परमेश्वर ने रखा है। நம்ம இன்னொரு ஒரு இயக்கத்தை போல XRY அப்படின்னு ஆண்டவர் நம்மளை அழைக்கவில்லை. और परमेश्वर इसके अलावा और तीसरा एक और विषय को देकर हमें नहीं बुलाया गया है। ஆண்டவர் நம்முடைய பிரதான அழைப்பு என்ன அப்படின்னா தீர்க்க தரிசன ஊழியம், அப்போஸ்தல ஊழியம் அப்படின்றத நம்ம மறந்து போக கூடாது. और हमारे लिए बुलाने का एक प्रधान मुख्य उद्देश्य है जो भविष्यवक्ताओं की सेवा और प्रेरितों की सेवकाई। அப்ப அது இந்த காலிங்கை வந்து அதனாலதான் அப்போஸ்தலர்களை வந்து என்ன சொல்றாரு, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி நீங்க என் கூட இருக்கணும்பா, அப்புறம் நீ போய் ப்ரீச் பண்ணும்பா. Being in the presence of the Lord and ministering for the people. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 प्रेरितों से मुख्य उद्देश्य यही था, प्रेरितों परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना और उसके बाद और उसके द्वारा भेजा जाना और प्रचार किया जाना। அந்த அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் வந்து 6வது அதிகாரத்துல ஒரு பிரச்சனை வர்றது நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச சம்பவம் தான் அது. और प्रेरितों की किताब 6वां अध्याय में एक समस्या वहां पे पाई जाती है, हम सब जानते हैं। ஆனா இங்க நீங்க பாக்குறோம், பிரச்சனை வந்த உடனே அப்போஸ்தலர்கள் வந்து அவங்க காலிங்கை விட்டு கீழே இறங்க மாட்டேங்கிறாங்க. और प्रेरितों ने वहां पे समस्या आई, फिर भी अपने बुलाहट से नीचे नहीं उतरा। அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நாங்களோ ஜெபம் பண்ணுவதிலும் வேத வசனத்தை போதிக்கிறது அந்த ஊழியத்திலும், அதாவது the ministry of the word, prayer and ministry of the being in the presence of the Lord and ministry of the word of the Lord. पर प्रेरितों ने ये कहा है, हम तो परमेश्वर के वचन को प्रचार करना, प्रार्थना करना और वचन की सेवकाई करने में लगे रहेंगे बोलकर वहां कहता है।
இந்த ஒரு ஃபோக்கஸ் வந்து நம்ம இழந்து போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு அவர் நம்மளை உற்சாகப்படுத்துகிறார், எச்சரிக்கையும் அவர் நம்மளுக்கு கொடுக்கிறார். और आज के दिन में इस बात को हम भूल ना जाएं, इस बात के लिए परमेश्वर हमारे लिए जो चेतावनी देता है. அவருடைய பிரசன்னத்துல உட்கார்ந்திருக்க நம்ம பழகணும். और परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना हम सीख जाएं. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பழகி இருக்கிறோம், பட் அதை விட்டு விடக்கூடாது. हम तो उस प्रकार की हम उसमें तो हम सीख गए हैं, पर हम उसको छोड़ना नहीं चाहिए. ஒருவேளை இன்னும் நிறைய பேர் ஒரு ஆரம்ப காலகட்டத்துல 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் நம்ம ஜெபம் பண்ணிருப்போம். और शुरुआत के समय में तो हम 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के रूप में हम उभरे थे. ஆனா நாட்கள் செல்ல செல்ல जब समय बीतता गया है, இந்த அழைப்பினுடைய பாரங்கள் நிமித்தமாக इस बुलाहट के जो बोझ इसके कारण, இந்த அழைப்பினால நம்மளுக்கு வருகிற சிலுவையின் நிமித்தமாக, इस बुलाहट के कारण आने वाले उस क्रूस के कारण அப்படியே யோசித்து யோசித்து ஐயோ இப்படி நடந்துருச்சே, அப்படின்னு பேசிட்டாங்களே, அப்படி நான் இப்படி எனக்கு நான் நினைச்சது நடக்கலையேன்னு சொல்லி நம்மளையே குழப்பி அநேக நேரத்துல பிரதான அழைப்பாகிய ஆண்டவருடைய சமூகத்துல காத்திருக்கிறதுலயும் வேத வசனத்தை ஜனங்களுக்கு போதிப்பதையும் நம்ம ஒருவேளை மறந்திருக்கலாம். பிரியமான தேவனுடைய ஜனமே, मेरे प्रियो, हमारे बुलाहट में आने वाले जो क्रूस के समान पाए जाने वाली जो समस्या है, जो बातें हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? इन प्रकार की बातों के कारण हम ऐसे बैठे रहे होंगे, ऐसे जो हमारी प्रथम बुलाहट है उसको भूलकर हम बैठे होंगे. ஆண்டவர் இன்னைக்கு சொல்ற காரியம் என்ன அப்படின்னா, அந்த சத்தியங்கள் எல்லாம் ஏன் சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால், நம்ம நம்மளுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சிலுவைகளை நம்ம சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டு பிரதான அழைப்பாகிய ஜெபம் பண்ணுவதிலும் வேத வசனத்தை போதிப்பதிலும் நம்ம விட்டு விடாதபடிக்கு இன்னும் அதிகப்படுத்த ஆண்டவர் நம்ம இன்று அழைக்கிறார். பிரியமான தேவனுடைய ஜனமே, मेरे प्रियो, जो हम परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उस बुलाहट के साथ हमारी सेवा में आने वाले उस क्रूसों को लेकर हम प्रार्थना करने में और वचन की सेवकाई करने में लगे रहने के लिए परमेश्वर हमें चाहता है. நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் நம்மளுடைய சிலுவைகளாக மாறி போக கூடாது. हमारा उद्देश्य केवल हमारा क्रूस ही ना होना चाहिए. நம்மளுடைய சிலுவைகள் ஆகக்கூடாது. நம்ம எந்த சிலுவையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும்? அதாவது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை பார்த்து கொண்டே இருக்கணும். हमारे लिए आने वाली जो समस्या, जो सूली के रूप में, क्रूस के रूप में पाए जाने वाले उसी को ही ना देखते हुए परमेश्वर की उस क्रूस को देखते रहना है. அதை நம்ம பாக்குறப்ப என்னுடைய சிலுவை ரொம்ப சின்ன சிலுவை தான், இதை நான் சுமந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சந்தோஷமாக எனக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற ஓட்டத்துல நான் ஓட ஆண்டவர் என்னை அழைக்கிறார். अगर परमेश्वर के ओर जो नियुक्त किया गया है उस क्रूस को यदि हम देखें, हमारे लिए आने वाले जिस समस्या के रूप में पाए जाने वाले ये क्रूस छोटी मोटी बातें हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे. நம்மளுடைய ஊழிய பாதையில ஆண்டவருக்காக காரியங்களை செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த சத்தியங்கள் பொருந்தும். அதனால நம்மளுடைய ஊழிய பாதையில நம்ம ஆண்டவருக்காக காரியங்களை செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது, இல்லை என்று சொன்னால் ஆண்டவர் நம் மூலமாக காரியங்களை செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது சில போராட்டங்கள் வரும் பொழுது அதை எப்படி நம்ம சமாளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 6 சிலுவைகளை குறித்து நான் உங்களுக்கு போதிக்க ஆசைப்படுகிறேன். मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं और परमेश्वर की सेवा में लगे हैं, परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर इस्तेमाल करता हो, उन्हीं लोगों के लिए ये संदेश आज का शीर्षक सही बैठेगा. इसलिए मैं 6 बातों को रखना चाहता हूं जो हमारे सेवा के द्वारा आने वाले जो सूली है, जो क्रूस है, उस बात में आपको बताना चाहता हूं. ஆண்டவர் ஆவியானவர் உங்களோட வாழ்க்கையில நிச்சயமாக உங்களுக்குன்னு ஒரு வசனத்தை நிச்சயமாக வைத்திருப்பார் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். आज के दिन में जो पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ बातों को रखा है, इस बात को मैं विश्वास करता हूं. முதலாவதாக the cross of overburden. और पहला जो क्रूस है, जो अधिक बोझ का क्रूस, மிஞ்சின பாரத்தின் சிலுவை. जो बहुत ज्यादा बोझ के कारण आने वाली क्रूस.
அதாவது நம்ம எல்லாருமே ஊழியம் அப்படின்றது ஒரு பாரத்துல இருந்து தான் வருது. அது பேர்டன் அப்படின்றப்ப ஜனங்களுடைய குறைகளை தீர்க்கிறதான காரியங்கள், இன்னும் அந்த ஊழிய பொறுப்புகள்ல நம்ம இருக்கும் பொழுது அது ஒரு 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 சிலுவை தான். ஊழியம் என்பது ஒரு பாரத்தோடு கூட நம்ம செய்கிற வேண்டிய ஒரு காரியம் என்பதை நம்ம மறந்து போகக்கூடாது. आमतौर पर हमारी सेवकाई एक बोझ के द्वारा ही हम सेवा करते हैं, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम सेवा करते हैं या लोगों के प्रति या कुछ जिम्मेदारियों में रहते हैं, उस समय में एक बोझ तो रहता है, उसी को करने के लिए परमेश्वर ने रखा है, वो ही वहां पे शुरुआत होता है। இப்ப நீங்க ஒரு சர்ச்சுக்கு ஒரு சர்ச்சை பாஸ்டர் பண்ணி கொண்டிருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்களேன். अगर यदि मान के चलिए आप एक कलीसिया के बासमान मान लीजिए, இல்லைன்னா ஒரு பிரேயர் செல் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. हो सकता है एक छोटी सी प्रार्थना सभा चलाते होंगे। அந்த பிரேயர் செல் நடத்திட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு 5 பேர் வர்றாங்க அப்படின்னா அந்த 5 பேரும் அவங்களுடைய வருத்தங்கள், அவங்களுடைய கஷ்டங்களை உங்கள்கிட்ட சொல்லுவாங்க. अगर यदि आपके प्रेयर सेल में 5 लोग आते हैं तो 5 लोगों के सारे समस्या को आपके पास बताएंगे। ஒரு 20 விசுவாசிகள் ஒரு சபையில இருக்கிறாங்கன்னா நீங்க அந்த ஊழியத்தை நீங்க உண்மையா செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த 20 பேரும் நிறைய காரியங்கள், அவங்களுடைய கஷ்டங்களை உங்களிடத்துல பகிர்ந்து கொள்வாங்க. अगर यदि आपकी कलीसिया में 20 लोग हैं तो 20 लोगों के सारे समस्याओं को आपको लगातार बताते रहेंगे। ஒரு காலகட்டங்கள்ல இந்த பாரங்களை நம்மளால ஓரளவுக்கு சுமக்க முடிகிற அந்த ஸ்டேஜ்ல தான் ஆண்டவர் நம்மளை வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने जो सामने वाले बताने वाले उन समस्याओं को उठाने लायक ही परमेश्वर ने हमें रखा है। ஆனா சில நேரங்களில், நான் சொல்வது சில நேரங்களில மித மிஞ்சிய பாரமாக அது காணப்படும். पर कभी कभी जो उन लोगों की जो समस्या हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। என்னாகமம் 11வது அதிகாரம் 14வது வசனம். और गिनती 11 अध्याय का 14 पद, இந்த ஜனங்கள் எல்லாரையும் நான் ஒருவனாய் தாங்கக்கூடாது. அவன் யூஸ் பண்ற வார்த்தைகளை பாருங்க. ஜனங்கள் எல்லாரையும் நான் தாங்கக்கூடாது, இது எனக்கு மிஞ்சின பாரமா இருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். वो कहता है मैं अकेला इन सब लोगों को भार नहीं संभाल सकता। वो कहता है मैं अकेला संभाल नहीं सकता हूं। அப்ப இந்த ஜனங்களுடைய பாரங்களை மோசே அவனால தாங்கவே முடியவில்லை. मूसा को जो लोगों की जो बोझ है, उनकी समस्या को मूसा सह नहीं पा रहा है। 4வது வசனம் அதே அதிகாரத்துல, பின்பு அவர்களுக்குள் இருந்த பல ஜாதியான அந்நிய ஜனங்கள் மிகுந்த இச்சையுள்ளவர்களானார்கள். இஸ்ரவேல் புத்திரரும் திரும்ப அழுது நமக்கு இறைச்சியை புசிக்க கொடுப்பவர்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே அவங்க புலம்புகிறத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். 4வது வசனம். उसी 11 अध्याय का 14 पद में भी इसी प्रकार लिखा है, मिली जुली भीड़ उसके साथ वो कामातुर करने लगे और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे हमें मांस खाने को कौन देगा। इस प्रकार उनके विरोध में बातें करता है। 10வது வசனம், அந்தந்த வம்சங்களை சேர்ந்த ஜனங்கள் தங்கள் தங்கள் கூடார வாசலில் நின்று அழுகிறதை மோசே கேட்டான். கர்த்தருக்கு மிகவும் கோபம் மூண்டது, மோசேயின் பார்வைக்கும் அது பொல்லாப்பா இருந்தது. 10वां पद में मूसा ने सब घराने के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ है। அதாவது இந்த இடத்தை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க கானான் தேசத்துக்கு பக்கத்துல வந்துட்டாங்க. காதேஷ் பர்னேயா பக்கத்துல வந்துட்டாங்க. இன்னும் அந்த நதியை கடந்த உடனே, யோர்தான் நதியை கடந்த உடனே நம்ம போயிடலாம், எவ்வளவோ தூரங்கள் கடந்து வந்தாச்சு. ஆசீர்வாதத்தின் அருகாமையில் இருக்கிறப்ப, வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தின் அருகாமையில் இருக்கிறப்ப இந்த சம்பவம், கொடிய சம்பவம் இங்க நிகழ்ந்து இருக்கிறது. இந்த இடத்துல எல்லாரும் அவங்க லிமிட்டை தாண்டி அவங்க பேசுறாங்க. காரியங்கள் பயங்கரமாக ஒரு குழப்பத்துல அங்க போய் முடிகிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது. ये घटना जहां हो रही है वहां से थोड़े जो कनान पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वहां पे है ना खाना बहुत दूर वो लोग पार होके आ गए, पर उस समय में वो लोगों ने कई सारी इस प्रकार के कुड़कुड़ाने की बातों को वहां पे कहते हैं। இப்ப மோசே எவ்வளோ சொல்றான் பாருங்க. 15வது வசனம், உம்முடைய கண்களிலே எனக்கு கிருபை கிடைத்ததானால்
இப்படி எனக்கு செய்யாமல் என் உபத்திரவத்தை நான் காணாதபடிக்கு இப்பொழுதே என்னை கொன்று போடும் என்று வேண்டிக் கொண்டான். 15 वचन கொன்று में போட்டுருங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்றான். ஜஸ்ட் இமேஜின் தி சிச்சுவேஷன். அவன் மோசே என்ன சொல்றான்? ஆண்டவரே எனக்கு போதும் ஆண்டவரே, லெட் மீ ஃபினிஷ், எனக்கு தேவையில்லை இப்படி என்னை வந்து இது பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றான். और 15 वचन में मूसा इस प्रकार कहता है, और जो तुझे तेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा इतना हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिसमें मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। इस प्रकार बोलकर बस प्रभु जी इसके बाद मैं सह नहीं पाऊंगा, मुझे उठा ले, मुझे मरने दो, ऐसा मूसा कहता है। இந்த சம்பவங்கள்லாம் பெரும்பாலான சம்பவங்கள் எடுத்திருக்க சம்பவங்கள் எல்லாமே த்ரெஷ்ஹோல்டு, அதாவது என்ன சொல்ல, த்ரெஷ்ஹோல்டுனா எப்படி அப்படின்னா ஒரு லிமிட், அந்த பாரத்தை லிமிட்டை தாண்டியாச்சுன்னா பிரேக் ஆயிரும். அப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் தான் அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம எல்லாமே தியானிக்க போகிறோம். நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் த்ரெஷ்ஹோல்டு லிமிட்ஸ் நிறைய இருக்கும், பிரேக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய வர வாய்ப்பு இருக்கும். அதாவது ஒரு மிஷனரிட்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னா, நீ எத்தனை தடவை ரெசிக்னேஷன் எழுதுறதுக்கு யோசித்தீங்க, இல்ல எத்தனை எழுதி வைத்திருக்கிறீங்க, சப்மிட் பண்ணாம வச்சிருக்கிறீங்கன்னு கேட்டா ஒரு ஹிஸ்டரி சொல்லுவாங்க இல்லையா, எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. सो इसी प्रकार जो भी बातें आज हम अध्ययन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये सब एक सेवक के जो सेवा करने वाले लोगों की क्षमता से बाहर, क्षमता से अधिक उन बातों को उनके जीवन में घटी है। अगर यदि सेवकों से पूछा जाए, आप सेवकाई में है, कितनी बार आपने संस्था छोड़ने की सोचा या लिखित रखा या उसको भेजा नहीं है, अगर यदि उस प्रकार पूछा जाए तो वो लोग बहुत बड़ी कहानी बताएंगे। அதாவது எப்படி சொல்லுவோம்னா, நம்ம ரொம்ப பொறுத்துட்டேன் பிரதர், இனிமே சான்ஸே இல்ல, இது எனக்கு மிஞ்சினதா இருக்குது, சான்ஸே இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவோம். हम ये बातों को हम कहते हैं, भाई इसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता है, बहुत क्षमता से बाहर है, इसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता है बोलकर कहते हैं। மோசே அப்படிப்பட்ட இடத்துல இங்க காணப்பட்டா. मूसा भी उस प्रकार की स्थिति में आकर पहुंच गया, தனியா போராடிட்டு இருக்கிறான். अकेला वो जो संघर्ष कर रहा है, ஹெல்ப்புக்கு யாரும் இல்ல. मदद करने के लिए कोई नहीं था। அங்கே அவன் புலம்புற, ஆண்டவரே எனக்கு போதும், எனக்கு மிஞ்சின பாரமா இருக்கு, எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி இங்க புலம்புறத நம்ம பார்க்கிறோம். मूसा वहां विलाप करते हुए परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु बहुत बस हो गया, मुझे प्रभु जी उठा ले। இந்த பிக்சரை நான் எடுத்தேன். ஆக்சுவலா அது டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேட் லோட், அதாவது ஒரு மனுஷனால தாங்க முடியாத பாரத்தை அவன் சுமந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறான். एक इस पिक्चर को मैं जब उठा रहा था, ये है क्षमता से ज्यादा जो बोझ को उठाते हुए जाता है। இப்ப இந்த ரெண்டு பிக்சரை பாருங்க. இதுல வந்து அவன் கெப்பாசிட்டி லோடு ஏத்த மாதிரி அவன் தூக்கிக்கிட்டு இருக்கிறான், இன்னொருத்த அவன் கெப்பாசிட்டியை மிஞ்சி தூக்கிட்டு இருக்கிறான். और इन चित्रों को देखिएगा, एक व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार बोझ को उठाता है, दूसरा व्यक्ति है अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ को उठा रहा है। இது நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சத்தியமாய் காணப்படுகிறது. जीवन में सही रीति से समझने वाले एक सत्य है ये। இப்ப ஒண்ணு, நம்ம நிறைய லோடு எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ஆவிக்குரிய பலத்தை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்படி இல்ல அப்படின்னா லோட ஷேர் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் வேணும். அதான் ஆண்டவர் இங்கே ஒரு வழி மோசைக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். நீ என்ன பண்ணு, மூப்பர்களை வந்து நீ வந்து தெரிந்தெடு, 70 மூப்பர்களை நீ வந்து தெரிந்தெடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆண்டவர் சொல்லுகிறத, ஆலோசனை சொல்லுகிறத நம்ம பார்க்கிறோம். अगर यदि आप ज्यादा बोझ को उठाना चाहते हैं, आप अपने आप को जो आत्मिक रीति से आप अपने आप को उतना क्षमता परमेश्वर से पाना चाहिए। पर मूसा के लिए परमेश्वर वहां पे एक आलोचना सलाह देता है, उस बोझ को बांटने के लिए, उसको शेयर करने के लिए वहां बताता है। நம்ம என்னோட அனுபவத்துல நான் சொல்ல முடியும் என்ன அப்படின்னா, காலங்கள் செல்ல செல்ல ஊழியங்களினுடைய பாரங்கள் கூடிக்கொண்டேதான் இருக்கிறது. और मैं अपने अनुभव से मैं बता सकता हूं, जब समय बीतता जाता है तो हमारा सेवकाई की बोझ तो बढ़ती जाती है। ஆனா ப்ரொபோர்ஷனேட்டா நம்மளுடைய பலன் கூடினதாக தெரியவில்லை. पर साथ साथ में उसकी तुलना में हमारा बल तो बढ़ने का स्थिति तो नहीं दिख रही। என்ன பிரச்சனை? நம்மளுடைய பேசிக் காலிங் என்ன? ஆண்டவருடைய சமூகத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறது. அந்த நேரம் கூடல, அந்த நேரம் குறையுது. அதாவது ஊழிய பொறுப்புகள் கூடும் பொழுது ஆண்டவரிடத்துல நான் பலத்தை பெற்றுக்கொண்டுகிற நேரமும் அதிகமாக வேண்டும் அல்லவா?
अगर यदि हम तुलना करके देखें, जितनी ज्यादा आपका जो जिम्मेदारियां बढ़ती है उतनी ज्यादा परमेश्वर के चरणों में बैठकर उतना सामर्थ आपको पाना चाहिए, पर जितनी जिम्मेदारियां बढ़ती है परमेश्वर के चरणों में बैठने का समय कम होता है। ஆனா மோசே வந்து ஆண்டோட சமூகத்துல விழுந்து கிடந்த ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட் இங்க வருகிறத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில எத்தனை பிரேக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் வரப்போகுதுன்னு தெரியலையே. अगर हमेशा मूसा परमेश्वर के चरणों में गिरते पाए उस व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की जो गिरावट दिखता है तो हमारा जीवन कहाँ कर देखिए। அதனால நம்மள நாமே உற்சாகப்படுத்தும். இது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரென்த் மிஞ்சி போகிறப்ப ஒரு தீர்மானம் நான் வந்து என்னோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில என்ன கத்துருக்கிறேன் அப்படின்னா, எந்த தீர்மானமும் எடுக்க கூடாது. இந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட்ஸ்ல நோ டெசிஷன் should be taken because it will not be a right decision அப்படின்ற ஆழமான சத்தியத்தை உங்கள் மனதுக்குள்ளாக நீங்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, जब ज्यादा बोझ हो जाता है, यदि आपकी क्षमता से ज्यादा बोझ में आप पाए जाते हैं, उस समय में किसी प्रकार का आप निर्णय ना लें। इस बात को आप हमेशा याद रखने के लिए मैं कहता हूं। ஏன் அந்த டெசிஷன் வந்து ஒரு இமோஷனலா நம்ம எடுத்துருவோம். இது ரொம்ப வேர்மா, நினை கொன்று போடு ஆண்டவரே, எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே. மோசே சொல்லுறத பாருங்க, எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே. நான் இன்னும் நிறைய வார்த்தைகளை அவன் யூஸ் பண்றான். என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, என் உபத்திரவத்தை நான் காணாதபடிக்கு, என்னுடைய அலங்கோலத்தை நான் காணாதபடிக்கு. அதுதான் அதனுடைய சரியான வியாக்கியானம். और जीवन में देखे जाए, अगर यदि उस प्रकार के बोझ से यदि हम पड़े रहते हैं, उस समय में आप यदि कुछ आप निर्णय लेते हैं, उतावलीपन में यदि आप कुछ निर्णय लेंगे, इसलिए मूसा कहता है, बस प्रभु जी मैं इसको देखना नहीं चाहता हूं, एकदम मुझे ले बोल के, है ना, जो बातें नहीं कहने चाहिए वो बातें आ जाती है। அப்ப ஆண்டவர் 16 வந்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மூப்பரும் தலைவருமானவர்கள் இன்னார் என்று நீ அறிந்திருக்கிறாயே, அந்த மூப்பரில் 70 பேரை கூட்டி அவர்களை ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் அங்கே உன்னோடு கூட வந்து நிற்கும்படி செய். அப்பொழுது நான் இறங்கி வந்து அங்கே உன்னோடே பேசி, நீ ஒருவன் மாத்திரம் ஜனங்களின் பாரத்தை சுமக்காமல் உன்னோடு கூட அவர்களும் அதை சுமப்பதற்காக உன்மேல் இருக்கிற ஆவியை அவர்கள் மேலும் வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் ஒரு வழியை, அந்த லோட ஷேர் பண்றதுக்கு அங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். 16 और 17 पद में इस प्रकार परमेश्वर कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष जो मेरे पास इकट्ठा कर, जिसको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनियों और उनके सरदार है, और मिलाप वाले तंबू के पास ले, और वे तेरे साथ वहां खड़े हो। तब मैं उतरकर तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उसमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। இதுக்கு முன்னாடியே அதனுடைய மாமனாகிய எத்ரோ வந்து அங்கே யாத்திராகம் 18வது அதிகாரத்துல நம்மள பார்க்க முடியும். ஏற்கனவே அவர் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் கொடுத்துட்டாப்ல. நீ 1000 பேருக்கு ஒரு அதிபதியை நியமி, 100 பேருக்கு அதிபதி நியமி. அதனால நிறைய தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க. ஆனா இப்ப அந்த தலைவர்களுக்கும், அதாவது யாத்திராகமம் 18வது அதிகாரத்துக்கும் எண்ணாகமம் 11வது அதிகாரத்துக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, ஆண்டவர் அவர் தம்முடைய ஆவியானவரை இங்கே அனுப்புகிறார். அந்த பர்டன் ஷேரிங், அந்த ஊழியத்துக்கு தேவையான கிருபைகளை கூட்டி கொடுக்கிற தேவனாயிருக்கிறார். और जो के 18 अध्याय का पहले से इसी प्रकार की योजना को मूसा के ससुर बाबा के द्वारा परमेश्वर ने दिया है, और उसी को फिर से जो गिनती के 11 अध्याय में ये कहता है, उन्हीं लोगों के द्वारा अपने जो अधिक बोझ है उसको बांटने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ कहना चाहता अपनी आत्मा को बेचकर उनके ऊपर मैं समाऊंगा बोलकर कहता है। அப்ப என்ன ஆகுது, இங்க ஆவியானுடைய பலன் வந்த உடனே கெப்பாசிட்டி கூடுது. நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி, நம்மளுடைய திராணி, நம்ம அந்த பாரத்தை சுமக்க அந்த அளவை ஆண்டவர் கூட்டி கொடுக்கிற தேவனாயிருக்கிறார். परमेश्वर की आत्मा जब वहां पे आ जाता है, हमारे ऊपर आ जाता है, जो हम उठाने की क्षमता बढ़ जाता है। क्षमता बढ़ने के कारण हम जो परमेश्वर जितना भी हमारे ऊपर रखें उसको उठाने की शक्ति मिलती है। அப்ப பிரேக்கிங் பாயிண்ட்ல நீங்க பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, பிரேக்
ஆகணும் அப்படி கிடையாது. பிரேக்கிங் பாயிண்ட்ல பிரேக் ஆயிடக்கூடாது. அந்த பாயிண்ட்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆண்டவரத்துல போய் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் நம்ம கூட்டின உடனே ஆண்டவர் அடுத்த லெவலுக்கு ஆண்டவர் நம்மளை அழைத்து சென்று அவர் பயன்படுத்துகிற தேவனா இருக்கிறார். एक ऐसा टूटने की स्थिति में ऐसा ज्यादा बोझ से जब हम परेशान हो जाते हैं, उस समय में हमें क्या करना चाहिए? जब परमेश्वर के सामने जाकर हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से उस सामर्थ्य को पा जाते हैं, हमारी क्षमता को परमेश्वर बढ़ा देता है, हम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन पाए जाते हैं। ஆனா பிசாசுட்ட நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவன் வந்து என்ன சொல்லுவான்? ஒண்ணும் இல்ல பாரு, எல்லாம் வேஸ்ட் ஆச்சு, நீ பண்ணதெல்லாம் ஏதாச்சு அதாச்சுன்னு சொல்லி நம்மளை உடைக்கிறதுக்கு தான், திருடுவதற்கு தான் அவன் முயற்சி பண்ணுவான். अगर यदि उस समय में यदि शैतान के हाथों में पड़ जाए हैं, तो शैतान हमारे विपरीत नकारात्मक की बातों को हमारे मन में डालकर हमें थ्रोट डालने के लिए योजना बना देगा। அதனால சோர்ந்து போகாம ஆண்டவருடைய சமூகத்துல உட்கார்ந்து ஆண்டவரத்துல இந்த பலத்தையும் கிருபைகளையும் புது கிருபைகளையும் பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் அழைக்கிறார் இந்த நேரத்துல. सो इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर हम परमेश्वर से एक नई आत्मा, ताजत और अभिषेक और हमें और भी क्षमता पाने के लिए परमेश्वर हमें प्रेरणा करता है। பவுலோட வாழ்க்கையிலையும் இந்த அனுபவம் இருந்ததை ஒரு சின்ன வசனத்துல நம்ம பார்த்துட்டு அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம போயிடலாம். 2 கொரிந்தியர் 1:8 நீங்க பாத்தீங்கன்னா, எங்கள் பலத்துக்கு மிஞ்சின அதிகமான வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டாயிற்று அப்படின்னு சொல்லி பவுல் இங்க சொல்கிறத பார்க்கிறோம். प्रेरितों के जीवन में, प्रेरित पौलुस के जीवन में भी वो कहता है, 2 कोरिन्थियों 1 का 8वां पद में वो कहता है, इसमें हमारी सामर्थ्य से बाहर जो बोझ हमारे ऊपर पड़ा था बोलकर वो कहता है। ஆமா, இப்ப யாராச்சும் வந்து ரிசைன் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா? ஆண்டவர் உங்ககிட்ட தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறார், வேற யாருக்கும் இந்த மீட்டிங் கிடையாதுன்னு இல்ல, உங்களுக்கு விசேஷமாக ஆண்டவர் சொல்றார். என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நீ இந்த ரெசிக்னேஷன் பின்னாடி திரும்புறதெல்லாம் மறந்துருப்பா, என் சமூகத்துல நீ உட்கார், நான் படுத்துவேன், புதிய கிருபைகளை நான் உனக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஆண்டவர் சொல்றார். मेरे प्रियो, अगर यदि आप जो सुनने वालों में से यदि कोई आप ऐसा व्यक्ति है, मैं रिजाइन करना चाहता हूं, संस्था छोड़ना चाहता हूं, ऐसा सोच रहे हैं, विशेष कर उन लोगों के लिए इस बात को मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर के चरणों में बैठें, परमेश्वर से इन बातों को, क्षमता को प्राप्त करें। आमेन। இரண்டாவதாக the cross of failure. और दूसरी बात जो सूली है, असफलता की प्रति जो क्रूस, தோல்வியின் சிலுவை, जो असफलता। 1 ராஜாக்கள் 19 அதிகாரத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். पहला राजा 19वां अध्याय को हम निकाल लें। 4வது வசனத்துல எலியாவினுடைய ஃபேமஸான ஜெபம், और 4थे पद में जो एलिया का एक प्रसिद्ध प्रार्थना को हम देखते हैं। வனாந்திரத்தில் ஒரு நாள் பிரயாணம் போய் ஒரு சூரை செடியின் கீழ் உட்கார்ந்து தான் சாக வேண்டும் என்று கோரி, போதும் கர்த்தாவே, என் ஆத்துமாவை எடுத்துக்கொள்ளும், நான் என் பிதாக்களை பார்க்கிலும் நல்லவன் அல்ல என்று சொல்லி அங்கே ஒரு ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் எழுதிட்டு இருக்காப்ல. वहां पे संस्था छोड़ने के लिए वहां पे एक चिट्ठी लिखता है जो एलिया ने, जो परमेश्वर के लिए, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं। இப்ப பாருங்க, ஏன் அவன் சோர்ந்து போறான் அப்படின்னா, நான் ஒரு காரணம், என்ன காரணம் அப்படின்னா, அவன் நினைத்த மாதிரி விளைவுகள் இல்ல. ஏசபேல் வந்து சரண்டர் ஆகல. அவன் நினைத்தான், அந்த கர்மேல் பர்வதத்துக்கு அப்புறம் வந்து கர்த்தரே தெய்வம் சொன்ன உடனே ரிவைவல் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு நினைச்சான். ஆனா அது ஒரு விதை தான். அங்கே ஒன்னும் அதுக்கப்புறம் பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன் மாதிரி ஆயிருச்சு. ஏன்னா அங்க எசபேல் மசியல. அப்ப அவனுக்கு அது ஒரு அவனோட மிஷன், he felt that it was a failure. और मेरे प्रियो, यहाँ पे इस प्रकार के एलिया प्रार्थना करने का मुख्य उद्देश्य था, जैसा एलिया सोचते थे उसी प्रकार वहां पे नहीं हुआ। कारण ये था, जो वहां पे जो इजेबेल के द्वारा उसके अग्नि के जो उसके बाद एक बहुत बड़ी जागृति आ जाएगी बोलकर वो सोचता था, पर वहां पे केवल एक शुरुआत है। पर जैसा एलिया ने सोचा वैसा वहां पे नहीं हुआ, यही कारण था। அப்ப அந்த நான் நினைத்த பர்சீவ்ட் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல அதை சொல்லுவோம். அதாவது தோல்வி மனப்பான்மை, தோல்வி போன்ற ஒரு சூழ்நிலை தான் அங்கே அவன் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது.
वहां पे हारे तो नहीं है, पर हारने की आत्मा से वो पाया गया है। சோ அப்ப நம்ம ஆனா ஆண்டவருடைய பிளான் வேற ஒரு பிளான். ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? ஆண்டவர் என்ன அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 14வது 15வது வசனங்கள் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு 15வது அதே அதிகாரம் 15வது வசனம். அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை பார்த்து, நீ தமஸ்குவின் வழியாய் வனாந்திரத்திற்கு திரும்பி போய் ஆசைகளை சிரியாவின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணி, பின்பு நிம்சியின் குமாரனாகிய யெகூவை இஸ்ரவேலின் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணி, ஆபேல் மெக்கோலா ஊரானாகிய சாம்பாத்தின் குமாரனாகிய எலிசா உன் ஸ்தானத்தில் தீர்க்கதரிசியாக அபிஷேகம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் இன்னொரு டாஸ்க் கொடுக்கிறார் எலியாவுக்கு. पर इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद 19वां अध्याय का 15-16 पद में यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क जंगल में जा और वहां पर अराम का एक राजा होने के लिए इजराइल के हजाएल का और इजराइल के राजा होने के लिए निम्शी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए शपथ के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना बोलकर वहां पे परमेश्वर कहता है. ஆண்டவர் அடுத்த டாஸ்க்கு போயிட்டாரு. அடுத்த பிளான். see what is ministry அப்படின்றத நம்ம பேசிக்கா நம்ம மறந்து போக கூடாது. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நடக்கிறது மினிஸ்ட்ரி கிடையாது. The difference between success and faithfulness is 1000 times. அது வந்து அந்த டைமென்ஷன் வேற வேற அப்படின்றது நம்ம மறந்து போக கூடாது. அது வெற்றியான ஊழியமும் உண்மையான ஊழியமும் என்பது ரெண்டு வெவ்வேறான காரியங்கள் என்பதை மறந்து போக கூடாது. मेरे प्रियो, जब यहाँ पे एक तरफ का नकारात्मक की निराशा में पाया जाता है, पर यहाँ पे हम पढ़ते हैं परमेश्वर उनके जीवन में एक श्रेणी में उनको लेके जाता है, दूसरे श्रेणी की जो सेवकाई का उनके हाथों में देता है. मेरे प्रियो, हमारी जो सफलता है और विश्वास योग्यता, ये दोनों संग संग चलता है. हमारी सफलता अलग है, विश्वास योग्यता अलग है. அதாவது சக்சஸ், அதாவது வேரன் வெப்ஸ்பி என்ற தேவனுடைய தாசர் இவனமாய் சொல்லுகிறார், சக்சஸ் இஸ் a dangerous word in ministry. और जो सफलता है हमारे सेवका का एक खतरनाक शब्द है. Faithfulness is a beautiful word in ministry. और विश्वास योग्यता सेवकाई एक बहुत अच्छी बात है. அதாவது வெற்றி என்பது வேரன் வெப்ஸ்பி சொல்லுவது என்னன்னா, வெற்றி வந்து ஒரு மோசமான பதமா மினிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும், உண்மை என்பதுதான் மினிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் அழகான பதம் என்று சொல்லி அவர் சொல்கிறார். நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால், एक प्रभु के दास कहता है, जो सफलता एक खतरनाक एक शब्द है, पर जो विश्वास योग्यता सेवकाई में एक बहुत अच्छी शब्द कहलाता है. அப்ப நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, சக்சஸ்னா என்ன சொல்லுவோம்? ஜெனரலா சக்சஸ்னா என்ன? நிறைய பேர் வர்றது, நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது, வெளிப்புறமா தெரிஞ்சிருக்கிறது, வெளி வர்றது, சோ ரெகக்னிஷன். இதுதான் இன்னைக்கு வந்து உலகம் அது சக்சஸ் சொல்லுது. பட் ரொம்ப துக்ககரமான ஒரு காரியம் என்னன்னா, கிறிஸ்துவ உலகமும் அதைத்தான் சக்சஸ் என்று சொல்லுகிறது. और जो आज के दिन में जो सफलता किसको दर्शाते हैं, बहुत सारे लोग वाह वाह करना, तारीफ करना और आपके बारे में बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट देना, जो विज्ञापन देना, इसी को संसार कहते हैं जो सफलता. और दुर्भाग्य की बात यह है, मसीही समाज में भी इसी बातों को ही आजकल हम देखते हैं. அப்ப நம்ம உண்மையே தான் நம்ம இருக்கணும். என்ன, அதாவது நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, இன்னொரு இது என்ன அப்படின்னா, சக்சஸ் இன் மினிஸ்ட்ரி இஸ் லிசனிங் அண்ட் ஒபேயிங் காட்ஸ் காலிங் இன் அவர் லைஃப்ஸ். தட்ஸ் இட். அதாவது ஊழியத்துல சக்சீட் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு எப்படி நான் சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, நான் ஆண்டவர் எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த ஊழியத்தை தான் அழைப்புன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த ஊழியத்தை நான் செஞ்சிட்டேன். ஆண்டவர் சொன்னதை நான் செஞ்சிட்டேன். Obeying is God's calling. That's all. और हमारे सेवकाई में सफलता बोलकर किस बात को हम कह सकते हैं? जो परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया गया है, उसको बुलाहट कहते हैं. उसको मैं कर चुका हूं, उसी को ये हम सफलता कहते हैं. நம்மளுடைய பெர்செப்ஷன் என்ன இருக்க கூடாது? நான் இப்படி பண்ணிட்டேன், ஆண்டவர் செய்ய சொன்னாரு, நான் செஞ்சேன். அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்க, அதான் முக்கியம். அதனால என்ன நீங்க பார்க்க கூடாது, அதோட எஃபெக்ட் என்ன आप ये ना, या
आप ये ना सोचना चाहिए परमेश्वर ने ऐसे बोला, मैंने किया हूं, इसके बाद क्या हुआ उस परिणाम को आप देखना नहीं चाहिए, परिणाम को आप खोजबीन ना करिएगा, அது ஆண்டவர் கரத்துல விட்டுருங்க, அவ்வளவுதான். उसको परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए. பிரதர் மிஷன்ல இருந்து அதான பிரதர் கேக்குறாங்க, எத்தனை பேர் வந்தாங்க, எத்தனை ஸ்பான்சர்ஸ் ரைஸ் ஆனாங்க, என்ன அதுதானே கேக்குறாங்க. எங்களுக்கு அதான பிரஷரா இருக்கு. சி ஆர்கனைசேஷன் லெவல்ல அது கேட்கலாம், பட் என்னோட போக்கஸ் அது இருக்க கூடாது. என்னோட போக்கஸ் என்னவா இருக்கணும், ஆண்டவரே நீங்க சொல்றத நான் செஞ்சு முடிக்கணும். அதனால நம்மளுக்கு கெட்ட பேர் வரலாம். டோன்ட் வரி அபௌட் இட், டோன்ட் வரி அபௌட் இட். मेरे प्रियो, संस्था में तो आप तो ये बोल सकते हैं, संस्था में तो हमेशा हर एक कार्यक्रम के बाद, हर एक सेवकाई के बाद रिपोर्ट मांगते हैं, कितने लोग आया, कितना स्पॉन्सर है, ये सब देना पड़ता है. मेरे प्रियो, संस्था में तो ऐसा पूछेंगे, पर मेरा कहना ये है परमेश्वर ने जो चाहता है उसी को ही करें, उसी में हम संतुष्टि रहें, उसी में हम आगे बढ़ें. यही मैं आपका उद्देश्य के रूप में देना चाहता हूं. சோ நம்ம மெஷர் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி என்ன ஸ்கேல், எதை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும்? ஒரு நபருடைய ஊழியத்தை எந்த ஸ்கேல்ல வச்சு மெஷர் பண்ண முடியும்? அது நம்மளால மெஷரே பண்ண முடியாது டெக்னிக்கலா. ஆண்டவர் தான் பண்ண முடியும். ஆனா தனிப்பட்ட விதத்துல நான் ஆண்டவர் பாதத்துல உட்கார்ந்து அவர் சொல்றத அவர் செய்தாலே அது எனக்கு போதும் அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையான ஒரு தெளிவு நம்மளுக்கு வேணும். பிரியமான தேவனுடைய ஜனமே, मेरे प्रियो, एक सेवक की सेवकाई को किस नाप से हम नाप सकते हैं? वो परमेश्वर ही वो नाप सकता है. पर एक बात को हम याद रखें, परमेश्वर के चरणों में बैठे, परमेश्वर के चरणों में बैठकर ये कहें, प्रभु आपने जो बोला उसको मैं किया हूं, इसी में हम संतुष्टि और खुश होना चाहिए. முந்தினோர் அநேகர் பிந்தினோர் அநேகர் முந்தினோரா அங்க இருக்க போறாங்க. ஏன் அப்படின்னா நம்ம கணக்குல யார் யாரெல்லாம் சக்சஸ் நினைச்சோமோ அவங்க எல்லாம் இங்க கிளீன் போல்ட் ஆக போறாங்க. நம்ம கணக்குல இன்னும் அட்ரஸே தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அட்ரஸ் தெரியாத ஊழியக்காரங்க ஏதோ ஒரு கிராமத்துல ஏதோ ஒரு இருப்பாங்க. ஆண்டவர் அவர்களை மகிமைப்படுத்த போகிறார். அந்த நாள் மிகவும் சமீபமா இருக்கிறது. பிரியமான मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, जो आगे है वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे है वो आगे हो जाएंगे. हमारे हिसाब किताब के अनुसार जो हमसे आगे जो बहुत बड़े जो हीरोज के रूप में दिखते हैं वो लोग तो पीछे हो जाएंगे. कहीं कोने में, कहीं गांव में, कहीं छोटे गांव में करने वाले वो लोग एक बहुत बड़ी जो सुंदर तरीके से सबके सामने दिखेंगे. उस दिन को हम देखेंगे. அதனால நம்ம சோர்ந்து போகாம ஆண்டவர் சொன்ன காரியங்களை நம்ம செய்து நம்ம கடந்து சென்று கொண்டே இருப்போம். எலியாவை பாருங்க, எலியா ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா சொன்னாரு? நீ சிரியா தேசத்துக்கு போன்றார். இது வரைக்கும் இஸ்ரவேல் தேசம் தான். இப்ப நீ சிரியா, ஆண்டவரே இன்னும் எசபேல் ரட்சிக்கப்படலையே, இன்னும் எசபேல் கொல்லப்படலையே, ஏதோ ஒண்ணு இன்னுமே நடக்கல. எசபேல் அங்க ஒண்ணுமே அங்க நகர்த்த முடியல. இஸ்ரவேல்ல அவன் எதிர்பார்த்த எழுப்புதல் அங்க நடக்கல. ஆண்டவர் அதை பத்தி ஒரி பண்ணாதப்பா, நீ அடுத்த ஸ்டெப், நீ யூ ஆர் மை சர்வெண்ட், நான் என்னோட வேலைக்காரன் அப்படின்னா நான் சொல்றத நீ செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆண்டவர் அடுத்த டாஸ்க் அவனுக்கு கொடுத்துட்டார். और वहां पे जो एलिया इजरायलियों के बीच में तो ना कोई जागृति आई, ना कोई बहुत बड़ा काम वहां पे हुआ है, पर परमेश्वर दूसरी दिशा में उनको लेके जा रहा है. पर आप ये ना सोचे यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, वहां पे जागृति नहीं. परमेश्वर कहता है जो मैं कह रहा हूं उसको आप करो. என்னோட திட்டம் இருக்குப்பா, அது வேறப்பா. எலிஷா காலத்துல எல்லாம் மாறப்போகுதுப்பா. நான் அனாதி தேவன், என்னுடைய ஞானம், ஆண்டவர் சர்வ ஞானி. பிரியமான தேவனுடைய ஜனமே, நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நிறைய நேரங்கள்ல நடக்காது. அதனால நம்ம சோர்ந்து போகக்கூடாது. ஆண்டவர் சொல்றத நம்ம செய்து கொண்டு அதுதான் எனக்கு சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போய்கொண்டே இருக்கணும். सर्वज्ञानी परमेश्वर ये कहता है जो एलीशा के समय में जो कुछ करना है वो तो बाकी है, मैं देख लूंगा. इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है तो आगे बढ़ो, जो मैं दिखाता हूं उसमें आगे बढ़ो बोलकर कहता, हम उसी में हम बढ़ते जाना चाहिए. எந்த காரணத்தை கொண்டும் யாரையும் கம்பேர் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. किसी भी कारण से किसी भी समय में किसी के साथ तुलना ना करें. அதாவது ஒருவேளை கம்பேர் பண்ணி அவங்க எல்லாம் நல்ல ஆண்டவர் ஜோம் பண்றாங்க அப்படின்ற அந்த டிவோஷனல் லைஃப் நீங்க கம்பேர் பண்ணலாம், மினிஸ்ட்ரி லைஃப் நீங்க பார்த்து அட்மையர் பண்ணலாம். ஆனா என்னுடைய அழைப்பதான் நான் நிறைவேற்ற முடியும், எனக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதைதான் நான் செய்யணும், அங்கேயேதான் நான் நிக்கணும் அப்படின்ற அந்த யூனிக்னஸ் நம்ம மறந்து போக கூடாது. और दूसरों के प्रार्थना जीवन, सेवकाई का जीवन, उसी को देखकर तुलना कर सकते हैं. पर हम इस बात को, हम एक बात को हम भूलना नहीं चाहिए, जिस श्रेष्ठ बात के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है
उसी को ही मुझे पूरा करना सर्वश्रेष्ठ समझकर आपको आगे बढ़ना है। மூன்றாவதாக கடின பாதைகளின் சிலுவை, the cross of difficult paths. और तीसरी बातें हैं कठिन मार्ग का क्रूस। சோ யோனாவோட வாழ்க்கையில அவன் அங்க ஒரு ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் எழுதுற நாம பார்க்க முடியும். और वहां पे योना ने भी यहाँ पे एक रिजाइन लेटर लिखने की बात को हम देखते हैं। 4வது அதிகாரம் 3வது வசனம். और 4 अध्याय का 3 पद, இப்பொழுதும் கர்த்தாவே என் பிராணனை என்னை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளும், நான் உயிரோடு இருக்கிறதை பார்க்கிலும் சாகிறது நலமாயிருக்கும் என்றான். इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना से मरना ही भला है। அதாவது யோனாவால ஆண்டவர் அவர் மன்னிச்சிட்டாரு, கொடூரமான ஒரு ஜனக்கூட்டத்தை ஆண்டவர் மன்னிச்சிட்டாரு அப்படின்றத அவனால ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. कठिन लोगों को परमेश्वर ने माफ किया है, जो परमेश्वर ने उन लोगों को जो माफ किया है, क्षमा किया है, उस बातों को योना स्वीकार नहीं कर पा रहा है। அது ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அசீரியன் எம்பையர், அதாவது இந்த நினிவே தலைநகரமாக கொண்டிருக்கிற அசீரியா, அந்த தேசம் வந்து மிக கொடூரமான ஒரு தேசம் என்று சொல்லி கருதப்பட்டது. जो इतिहास के रूप में यदि देखा जाए तो उस असीरियन के जो निनवे देश है बहुत कठोर और कठिन देश है। அதாவது அவங்க வந்து ஒரு தேசத்தை வந்து அவங்க யுத்தம் பண்றப்ப என்ன பண்ணுவாங்களாம், குழந்தைகள் பிரெக்னண்டா இருக்கிறவங்களெல்லாம் வந்து கிழித்து, வயிறை கிழித்து, அதுக்கப்புறம் நிர்வாணப்படுத்தி தரையில அப்படியே இழுத்துட்டு போய் அவங்க தேர் நோன் ஃபார் க்ரூயாலிட்டி, புரூட்டாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி வேதாகம பின்னணிகள் மாத்திரமல்ல, செக்யூலர் ஹிஸ்டரிஸையும் ஹிஸ்டாரியன்ஸும் அசீரியன் எம்பையர்ஸை வந்து ரொம்ப ப்ரூட்டலா தான் டிபிக்ட் பண்றாங்க. जो असीरियन के लोग हैं उन लोगों के बारे में जब वो लोग युद्ध करते हैं, उस समय में जो औरतों को बहुत कठिन स्थिति से उनको नंगा करते हुए और गर्भधान स्त्रियों को बहुत उनको पेटों को फाड़ कर उसी प्रकार ही उन लोग युद्ध करते हुए बहुत कठोर स्थिति से वो लोग युद्ध करते थे, उसके बारे में ऐतिहासिक लोग कहते हैं। யோனாவோட பேக்ரவுண்ட் நீங்க கொஞ்சம் கவனிக்கணும். அவன் சும்மா நார்மலா இந்த மாதிரி எல்லாம் கோவப்படல, அவன் அதை அனுபவிச்ச ஒரு காலகட்டத்துல வாழ்ந்திருக்கிறான். அவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவங்க அங்கிருந்து வந்து இஸ்ரவேல் அந்த பார்டர்ல இருக்கிற இஸ்ரவேல் வம்சத்தார அப்படி கொடுமைப்படுத்தி அவங்க அழைச்சிட்டு போயிருக்கிறாங்க, அப்படி கேவலப்படுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவன் அனுபவித்தவன். और जो यहाँ पे योना ने आमतौर पर या साधारण रीति से परमेश्वर से इस प्रकार गुस्सा नहीं हुआ है, उन्होंने उस परिस्थिति में आंखों से देखा और उस प्रकार लोगों को कठिनाइयों से जो ट्रीट किया है उसको उन लोगों ने देखा है। சோ அப்ப அவனுக்கு என்ன, ஆண்டவரே என்ன சொல்ல, அந்த பல்லுக்கு பல் கண்ணுக்கு கண் என்று சொல்லி அந்த நியாயம் தீர்க்கிற அந்த யெகோவா தேவனைத்தான் அவன் அறிந்திருந்தான். और योना ने उस परमेश्वर को जाना था जो आंखों की आंख, दांत की दांत, उस प्रकार का बदला लेने की बात को ही वो जानता था। அந்த கிருபையின் தேவனை அவன் இன்னும் அந்த டைமென்ஷன் அவன் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை. पर उस बदला लेने के बदले जो दया करने वाले उस परमेश्वर के उस दृष्टि को उन्होंने नहीं देखा। இஸ்ரவேலின் தேவனை தான் அவன் அறிந்திருந்தான். इजराइल के परमेश्वर को ही वो जाना। இஸ்ரவேலின் தேவன் அசீரியா தேசத்தினும் தேவன் கூட அப்படின்றத அவன் மைண்டுக்குள்ளே போகல. जो इजराइल की राजा ही जो असीरिया राजा भी है, उसका परमेश्वर भी है, वो बातें उनके मन में नहीं गई। அதாவது அசீரியா தேசத்தினுடைய தேவனும் ஆண்டவர் தான் என்னைத்தையும் படைத்தவர். அவர் வந்து இஸ்ரவேல் ராஜ்யத்தை மாத்திரம் அல்ல, எல்லா இடத்திலையும் ரட்சிப்பு கடந்து போகிறது என்ற அந்த ஆண்டவருடைய அந்த பரந்த நோக்கு அங்கே யோனாக்கு இல்லாம இருந்தது. பிரியமான தேவனுடைய उस जहां में जो अनंत परमेश्वर, सर्व सृष्टि का सर्वज्ञानी परमेश्वर, सब लोगों के लिए उद्धार को ले जाने वाले केवल इजराइल का परमेश्वर बोलकर उनके मन में गहराई से ना बची थी, यही कारण था उस प्रकार बोलने का। அதனால அவனுக்கு எரிச்சல் வருகிறது. ஆண்டவருடைய அந்த பாதைகள் டிஃபிகல்ட் பாத், அதாவது ஆண்டவர் நம்மளை வந்து நடத்திட்டு போற பாதை வந்து நம்மளுக்கு எரிச்சலை கொடுக்குது. ஏன் இப்படி எல்லாம் ஆண்டவர் என்னை இங்க வச்சிருக்கிறார், ஏன் என்னை இந்த மாதிரி வைத்திருக்கிறார்
இல்லையா? எத்தனை பேர் நம்ம எரிச்சலோடு காணப்படுகிறோம் என்று சொல்லி தெரியல. ஆண்டவர் நம்மளுக்கு சொல்லுகிற காரியம் என்ன அப்படின்னா, நான் என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ நீ பாருப்பா, என்னுடைய கண்ணோட்டத்தை நீ பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. और उस परिस्थिति को देखकर योना ने वहां पे उस प्रकार का व्यवहार किया था, पर वहां पे आज भी हम सेवकाई में हैं, पर हम ये सोचते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इस प्रकार की चारों तरफ की स्थिति है। पर परमेश्वर हमसे ये कहता है, मुझे देखो, मेरे ज्ञान को देखो, मेरे जो मन की जो बातें हैं उसको देखो बोलकर परमेश्वर हमसे कहता है। 4:4 நீ தமிழ்ல ரொம்ப அருமையா இருக்குது. யோனா 4:4 அதற்கு கர்த்தர் நீ எரிச்சலா இருக்கிறது நல்லதோ அப்படின்றார். और जो योना का 4 अध्याय का 4 पद में परमेश्वर कहता है, यहोवा ने कहा तेरा जो क्रोध भटका है क्या वह उचित है। குரோதுன்னு இருக்குது, கோபம்னு இருக்குது ஹிந்தில. ஆனா அது எரிச்சல் அப்படின்றது வந்து இன்னும் நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலா 9வது வசனத்துல பாருங்க, அப்பொழுது தேவன் யோனாவை நோக்கி நீ ஆவணத்தின் நிமித்தம் எரிச்சலா இருக்கிறது நல்லதோ என்றார். அதற்கு அவன், நான் மரண பரியந்தமும் எரிச்சலா இருக்கிறது நல்லதுதான் என்றான். நான் அப்படியேதான் இருப்பேன் அப்படின்றான். கடைசி வரைக்கும் அவன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாத்தின மாதிரி தெரியல. और हिंदी बाइबल में क्रोध बोल के आया है, पर तमिल बाइबल में क्या है, वो जलन है, जो उनके मन में जलन हुआ है बोलकर वो कहते हैं। 9वां पद में भी वही कहता है, क्या परमेश्वर ने योना से कहा तेरा क्रोध तो रेड़ के पेड़ के कारण भटका है, क्या ये उचित है। वो कहता है, हाँ मेरा जो क्रोध भटका है वो अच्छा ही है। நிறைய பேர் ஆமா, நிறைய பேர் இன்னைக்கு மினிஸ்ட்ரியில வந்து அந்த எரிச்சலோட இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். और कई सारे लोग सेवकाई में वो जलन भावना से पाए जाते हैं। இது அங்க இது நடக்க மாட்டேங்குது, அது எப்படி போயிட்டு இருக்குது, இது எப்படி போயிட்டு இருக்குது. பாண்டவர் நம்மகிட்ட என்ன சொல்றாரு, எப்பா ஐ ஆம் இன் கண்ட்ரோல், நான் வந்து எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். और हम ये सोचते हैं ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उसका जो मैं सोचता हूँ वो नहीं हो रहा है। पर परमेश्वर क्या कहता है, हे मेरे बेटे, मेरे से सब कुछ मेरे हाथों में, मेरे कंट्रोल में रखा है। ஃபாதர் பெக்மான் சொல்ற ஒரு பாட்டு ஞாபகம் வருது, உங்க ஊழியம் நானேன் கலங்கணும் அப்படின்னு. அதாவது அழைச்சது நீங்க சில நேரங்கள்ல நம்ம புரிய முடியாது. ஆண்டவர் கையில ஒப்பு கொடுத்துடணும். ஆண்டவரை இப்படிலாம் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், ஆனா என் கையில இல்ல, ஆனா இது மூலமா நான் என்னுடைய சமாதானத்தை இழக்க விரும்பல, நீங்க நடத்துங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி அந்த கடினமான பாதையிலையும் அது ஒரு சிலுவையா எடுத்துக்கொண்டு, நான் எதிர்பார்த்ததெல்லாம் இங்க நடக்க மாட்டேங்குது, ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆண்டவர் என்னை இந்த பாதையில போக சொல்றாருன்னு சொல்லி சந்தோஷமா போகிறதுக்கு நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பிரியமான தேவனுடைய ஜனமே, ये परमेश्वर की सेवा है, हम तो सिर्फ सेवक है। हम ये सोचना चाहिए जो परमेश्वर करना चाहते हैं वो ही होगा। परमेश्वर क्या कहता है, ये मेरी सेवकाई है, हम परमेश्वर के हाथों में सौंपित करना चाहिए। आप सोचते हैं ये प्रभु इस प्रकार होना अच्छा है, पर फिर भी हम परमेश्वर के हाथों में ये छोड़ दें, प्रभु ये सब आपकी सेवा है, आप चलाएंगे, आप अगुवाई करेंगे, आप ले चलेंगे बोलकर हम हमेशा उसके हाथों में उसकी इच्छा को छोड़कर हम आगे बढ़ना उचित है। நம்ம ஃபேஸ்ல வந்து அந்த தெய்வீக சமாதானத்துக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ண எப்பொழுதும் துதித்து கொண்டே இருக்கிற அந்த அனுபவம், அந்த ஒரு மாதிரி இந்த நெகட்டிவா நம்ம எப்போதும் யோசித்து கொண்டே இருக்கிற நம்ம சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் இன்ஃபேக்ட் நெகட்டிவா இருக்குது, ஆனாலும் ஆண்டவர் நடத்துவார், ஆண்டவர் நடத்துவார் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவரை பார்த்து பார்த்து முன்செல்ல நம்ம பழக வேண்டும். பிரியமான தேவனுடைய ஜனமே, हमारे चारों तरफ की परिस्थितियां नकारात्मक के रूप में हो सकता है, पर उस स्थिति से हम हमेशा परमेश्वर की उस उपस्थिति में हम खुश रहते हुए, स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करें, हम सीख जाएं। நான்காவதாக the cross of patient bearing, பொறுமையோடு சகித்தலின் சிலுவை. और चौथी बातें हैं सहनशीलता का क्रूस। சோ நம்ம எரேமியாவோட வாழ்க்கையில நம்ம இதை பார்க்க முடியும். 15வது அதிகாரம் 18வது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம். எரேமியா 15:18, என் நோவு நித்திய காலமாகவும் என் காயம் ஆறாத கொடிய புண்ணாகவும் இருப்பானேன், நீர் எனக்கு நம்பப்படாத ஊற்றை போலவும் வற்றி போகிற ஜலத்தை போலவும் இருப்பீரோ என்று சொல்லி அவன் ஆண்டவர் மேல கோபமாக சொல்லுகிறத நம்ம பார்க்கிறோம். यिर्मयाह 15 अध्याय का 18 पद में मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है, मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है, क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सुखाने वाले जल के समान होगा।
इस प्रकार उनका क्रोध से वो हमेशा इस प्रकार कहता है। அப்ப அது என்ன காரணம் அப்படின்னா, எரேமியாவோட வாழ்க்கையில அவன் உண்மையாக ஆண்டவருடைய வார்த்தையை அவன் சொல்லி வருகிறான். ஆனா he is not seeing any kind of response. எந்த ரெஸ்பான்ஸுமே இல்ல. ஒரு சின்ன பாசிட்டிவ் சைன் கூட இல்ல. சூழ்நிலைகள் அவனுக்கு பாசிட்டிவாவே இல்ல. அவன் பலனே இல்ல. और यिर्मयाह तो सचमुच ईमानदारी के साथ परमेश्वर की बातों को वो प्रचार करता था, बोलते आया है, पर कुछ भी 1% की सकारात्मक की बातें वहां नहीं दिख रही थी। இப்போ ஒருவேளை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ரெஸ்பான்ஸ் இடத்துக்கு தான் நம்ம மூவ் பண்ணணும், ஜனங்கள் எங்க நம்மளை ஏற்றுக்கொள்றாங்களோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, ஆண்டவர் நம்மளை எங்க வைத்திருக்கிறாரோ அங்கேதான் நம்ம இருக்கணும். ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ, எரேமியாவை அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளலையே, இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளலையே, எசேக்கியேலின் அந்த செய்திகளை ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவே, இன்னும் ஒரு வகையில சொல்லப்போனா பெரும்பாலான தீர்க்கதரிசிகளை ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. சோ ரெஸ்பான்ஸ் நான் டெசிஷன் எடுப்பேன் அப்படின்றது எனக்கு தெரிந்தது வேதத்துக்கு புறம்பானது என்று சொல்லி நான் சொல்ல முடியும். मेरे प्रियो, हमेशा लोग बाग आमतौर पर ये कहते हैं, जहां लोग बाग जो स्वागत करते हैं, रिस्पांस देते हैं, वहां पे हमें रहना चाहिए बोलकर। पर परमेश्वर के वचन के अनुसार लोग हमें रिस्पांस करें या ना करें, स्वागत करें या ना करें, पर कई सारे उदाहरण को हम देखते हैं जो यिर्मयाह को लोग तो स्वीकार नहीं किया और वहां पे एजेकियल को स्वीकार नहीं किया, यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह को भी लोग स्वीकार नहीं किए थे, पर वहां पे वो रहा। क्योंकि हम इस बात को याद रखना है, जहां स्वागत करते हैं वहां नहीं, जहां परमेश्वर की इच्छा है वहां हमें रहना चाहिए। ஒருவேளை நேரத்துல நம்ம சர்ச் பிளான்டிங் பிரின்சிபல்ஸ்ல ரெஸ்பான்சிவா இருக்கிற இடத்துல நம்ம நிறைய கான்சென்ட்ரேட் பண்ண சொல்றாங்க. தட்ஸ் a different thing. அது ஒரு இன்னொரு கோணத்துல அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். ஆனா முக்கியமாக பிரதானமாக ஆண்டவர் என்ன எங்க வச்சிருக்கிறார், எந்த பீப்புள் குரூப்ல போ சொல்றார், அந்த பாயிண்ட் நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. और जो कलीसिया निर्माण सेवकाई में हम हमेशा इस बात को याद रखते हैं, जहां लोग बाग स्वागत करते हैं, रिस्पांस है, वहां पे ज्यादा हम कार्य करें। एक तरफ वो सही है, पर उचित बात यह है जहां जो परमेश्वर की इच्छा है वहां पे जिन लोगों के, जिन जाति के बीच में, वहां पे हम करना चाहिए, वहां रहना चाहिए। ரிவார்ட்ஸ் இல்லாம போகலாம், நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாம போகலாம், ரெகக்னிஷன் இல்லாம போகலாம். 3 R. जो 3 प्रकार का आर है, जो रिस्पांस ना हो या रिवार्ड ना हो, इसी प्रकार तो रिसीव करने वाले रेहनेशन जो हमारे लिए ना हो सकता है। இந்த இதெல்லாமே இருந்தா கூட கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ரிவார்ட்ஸ் இருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், நம்ம பண்றத லீடர்ஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ண நல்லா இருக்கும். ஆனா ஒருவேளை நம்ம கடினமா பண்ணிட்டு இருக்கிற காரியங்களை யாருமே பார்க்காம இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்ன்றதை நம்ம மறந்து போக கூடாது. அதனால பொறுமையா நம்மளுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு பொறுமையா அதை சுமக்கிறதுக்கு நம்ம பழகி கொள்ள வேண்டும். हम हमेशा इस संसार में हम देखते हैं, यदि कोई हमारी सेवकाई को कोई तारीफ करें या लीडर्स लोग हमारी सेवकाई को आदर करें, हम सोचते हैं, पर हमेशा उस बात के ओर ना लगते हुए हम जो परमेश्वर ने रखा है उस सेवकाई को, उस सूली को लेते हुए, क्रूस लेते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு, ராமகிரியில நாங்க ஊழியம் செய்தப்ப ராமகிரி பிரேயர் பாயிண்ட்ஸ் 2 பிரேயர் பாயிண்ட்ஸ் வந்துருச்சுன்னா மேகசின்ல அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். யோ நம்மள ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டாங்க, வந்துருச்சு ராமகிரி வந்துருச்சு அப்படின்னு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். जब भाई जैसन वहां पे रामगिरी में सेवा करते समय में, और जब रामगिरी की सेवकाई के बारे में यदि 2 प्रार्थना विषय जो पत्रिका में आ जाए तो मेरे लिए बहुत खुश हो जाता है। हो, रामगिरी के बारे में 2 प्रार्थना विषय आ गया है, अच्छी बात है, लीडर लोग हमें स्वीकार कर लिया, इस प्रकार में खुश होता था। ஆனா பிரியமான தேவனுடைய ஜனமே, மேகசின்காரங்க உங்களை அக்செப்ட் பண்றாங்களோ இல்லையோ, உங்க பாயிண்ட் போடுறாங்களோ இல்லையோ, டோன்ட் வரி, ஆண்டவர் அக்செப்ட் பண்றாருன்னே. ஆண்டவர் அங்கே அவரோட ஞாபக புத்தகத்துல எழுதி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். நம்ம படுகிற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அவர் அங்கே ரிவார்ட் பண்றதுக்கு, அவர் உன்னை மகிமைப்படுத்துறதுக்கு அங்கே ரெடியா அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார். मैगजीन में आपका नाम आए या ना आवे, मैगजीन वाले याद करें या ना करें, पर हमारे परम प्रधान परमेश्वर हमारे आर्य कार्यों को उन्होंने अपने रिकॉर्ड करके रखा है, और हमारे लिए जो हमारे सम्मान करने के लिए वो हमेशा इंतजार करते बैठा है। மிஷனரிஸ் கூட ஒரு ஆங்கிள் அப்படி இப்படின்னு கொஞ்சம் நியூஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு. லேமனா இருந்து நம்ம
காரியங்கள் பண்றப்ப அது யாராச்சும் சொன்னாதான் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். இல்லாட்டி அது அப்படியே அன்நோன் கவுண்டட், இங்க வரைக்கும் அன்நோன் கவுண்டடா அந்த காரியம் அப்படியே போயிரும். கடைசியில ஆண்டவர் நிச்சயமாக அது அவர் மகிமைப்படுத்துவார் என்பதுல சந்தேகமே கிடையாது. ना केवल सेवक लोगों के, हमारे जो दानदाता है, जो हमारे पार्टनर लोग हैं, वो लोग भी अगर बहुत सारे सेवकाई को करते हैं, वो तो कहीं वो पिक्चर में तो नहीं आएगा, पर वो हमेशा याद रहे कि जो भूल जाएगा, पर एक बात को याद रहे कि परमेश्वर अपने यादगार में रखकर उसका सम्मान करने के लिए परमेश्वर तैयार रहता है। பொறுமையோடு இந்த சிலுவையை நம்ம அந்த ரெகக்னிஷன் இல்ல அப்படின்ற சிலுவையை நம்ம சுமந்து கொண்டே இருப்போம். हम हमेशा बड़ी धीरज के साथ हम उस क्रूस को लेते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। ஒரு ரிட்டையர்ட் மிஷனரிஸ் சமீப காலத்துல ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பார்க்க போயிருந்தேன் அவங்க வீட்டுக்கு. और एक साल के पहले जो भाई जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनको मिलने के लिए मैं उनका घर गया था। பார்த்தோன்னே ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு. उनको देखते ही मेरे लिए बहुत अचंभा लगा। தனியான ஒரு வீடு, अकेलापन, अकेला एक घर है, சின்ன வீடு, ஒரே ரூம் தான், एक ही कमरा है, छोटा सा घर है। புக்ஸா இருந்துச்சு. और उनके घर में तो पूरी किताबें रखी थी। உற்சாகமா அந்த அங்கிள் என்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்க. पर वो भाई तो बड़ी उत्साह के साथ मुझसे बातें कर रहे थे। அவனோட ஒரே ரெக்வெஸ்ட் பண்ணாங்க, நான் ஒரு பயோகிராஃபி ஒண்ணு எழுதுறேன், அத என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல, நீங்க ஏதாச்சும் ஸ்டெப் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. और उन्होंने ये बोला था, मैंने ये अपने जीवन कथा को लिखा था, पर वो क्या हुआ है मालूम नहीं है, उसके बारे में आप क्या कुछ कोशिश कर सकते हैं बोलकर हमसे निवेदन कर रहे थे। நான் சொன்னேன், அது எங்க இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அங்கிள், ஃபர்ஸ்ட் அது எங்க இருக்குன்னே தெரியல, அப்படி இப்படி நான் 4-5 பேர் கையில போய் அதை வந்து எங்க இருக்குன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. और उन्होंने जो लिखा था वो लेख कहाँ चला गया, किसके पास है, वो भी नहीं मालूम है, इधर उधर जाके पता ही नहीं था। வீட்டுல வந்து யோசித்து பார்த்தேன். और घर आकर मैं सोचने लगा, எவ்வளவோ இடத்துல ஆத்துமாக்கள் ஆதாயம் பண்ண அந்த அங்கிள். वो भाई तो बहुत सारे जहां में कई सारे आत्माओं को जो उन्होंने प्रभु के पास ले आया। ஆண்டவருக்காக பல காரியங்களை அவங்க செய்தவங்க. और परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े कार्यों को किया हुआ व्यक्ति था। இந்த உலகத்துல எதுவும் கிடைக்காட்டி கூட பரவாயில்ல, इस संसार में कुछ भी ना मिले कोई बात नहीं। ஆண்டவர் மறுமையில ஆண்டவர் மகிமையோடு கூட வரும் பொழுது அவரோடு கூட அனைத்து கிரீடங்களோடு கூட வந்து நிச்சயமா படுத்த போகிறார். ஹalleluya. पर परमेश्वर जो महिमा में आते समय में और सबके साथ हमें लेकर और सबके सामने और मुकुट देकर हमें मान सम्मान देने वाला है। நான் சொன்ன ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கத்துல 2 பிரதான ஊழியங்கள், அதாவது தீர்க்க தரிசன ஊழியங்கள், அப்போஸ்தல ஊழியங்கள். और मैंने बोला था 2 प्रकार की सेवकाई हमारे आशीषवा मिशन में, एक है भविष्यवक्ताओं की सेवा और प्रेरितों की सेवकाई। அப்போஸ்தல ஊழியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டாங்க. தீர்க்க தரிசன ஊழியத்தை, தீர்க்கதரிசிகளை ஏற்றுக்கொண்டதா சரித்திரமே கிடையாது. भविष्यवक्ताओं को स्वीकार किया हुआ बोलकर कोई इतिहास तो है ही नहीं है। அப்போஸ்தல ஊழியங்கள் வந்து எங்க ஆரம்பிக்கும் எங்க தொடங்கும்னே தெரியாது, அது பாட்டுக்கு அப்படியே போயிட்டு வந்திருக்கிறோம். ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரிய பில்டிங் இருக்குமா? இருக்காது. பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குமா? இருக்காது மற்றவர்களை போல. ஆனா ஆண்டவருடைய கணக்குல மாத்திரம் தான் அது இருக்கும். और प्रेरितों की सेवकाई में यदि देखा जाए तो आप 10 साल 20 साल यदि आप सेवा करते के बाद आप देखें, ना कोई एक इमारत है, ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई स्ट्रक्चर है, वहां पे नहीं दिखेगा, पर परमेश्वर के हिसाब किताब में ही है। மகிமையான ஊழியம், और महिमामय सेवा है। அப்போஸ்தல ஊழியம் மகிமையான ஊழியம், प्रेरिताई की सेवकाई है एक महिमामय सेवकाई। தீர்க்கதரிசன ஊழியம் ஒரு மகிமையான ஊழியம், भविष्यवक्ता की सेवकाई एक महिमामय सेवकाई है। ஜனங்கள் நம்மளை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும், கல்லு வந்துகிட்டு இருந்தாலும் பொறுமையோடு அந்த கல்லை சகிக்கிறதற்கு அந்த கிருபையை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும் பிரியமான தேவனுடைய ஜனம். और लोग हमें स्वीकार करें या ना करें, या लोगों के द्वारा हमारे लिए पत्थर जैसे जो लोग हमें विरोध करें, पर उसको सहते हुए उस सूली को उठाने के लिए हम तैयार हो जाएं। ஐந்தாவதாக the cross of prosperity of the wicked, பொல்லாதவர்களின் செழிப்பின் சிலுவை. और 5वीं बातें हैं दुष्टों की कुशल का क्रूस। இங்க ஆபகு ஆண்டவரிடத்துல போராடி ஜெபிக்கிறத
हबक्कुक परमेश्वर से एक जिद करके प्रार्थना कर रहा था। ஆண்டவரத்துல அவன் புலம்புகிறான், ஆண்டவரே, அந்த 1:1 அதிகாரம் 13வது வசனத்துல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, தீமையை பார்க்க மாட்டாத சுத்த கண்ணனை அநியாயத்தை நோக்கி கொண்டிருக்க மாட்டீரே, பின்னை துரோகிகளை நீர் நோக்கி கொண்டிருக்கிறதென்ன? துன்மார்க்கன் தன்னை பார்க்கிலும் நீதிமானை விழுங்கும் பொழுது நீ மௌனம் இருக்கிறதென்ன? और 1:13 में तेरे आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को तो देखकर चुप नहीं रह सकता, फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखते रहता है? और सब जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? ஒரு முக்கியமான சத்தியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது என்னவென்றால், நம்மளுடைய ஊழிய பாதையில எப்போதும் நீதிமான்களுக்கு ஃபாரா நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது. ஆண்டவர் சில நேரங்கள்ல நம்மளுக்கு சிலுவையை அனுமதித்து நம்மளை நொறுக்க அவர் சித்தம் கொள்வார். और हम हमेशा एक सच्चाई को हम जान लेना चाहिए, सेवकाई में, सेवकों के जीवन में, निर्दोष के जीवन में हमेशा जैसे हम चाहते हैं सकारात्मक के रूप में ही रहेगा बोलकर ऐसा नहीं होगा, पर नकारात्मक की बातें तो रहेगी। ஆண்டவர் சில நேரங்கள்ல அமைதியாக இருப்பார். कुछ समय में परमेश्वर चुपचाप रहता है. அநியாயத்தை அவர் வெல்ல விட்டு பார்த்து கொண்டேதான் இருப்பார் சில நேரங்கள். कुछ समय में अन्याय तो होगा पर फिर भी परमेश्वर चुपचाप रहेगा. ஆனா இப்ப ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஆண்டவர் மௌனமா இருப்பார், பட் நம்மளால மௌனமா இருக்க முடியாது. அதுதான் இங்க ப்ராப்ளமே. समस्या ये है, परमेश्वर चुप रहेगा पर हम चुप नहीं रह सकते हैं, यही बड़ी समस्या है. ஆமா, நம்ம நம்மளுடைய அந்த கோபத்தினால் தேவனுடைய நீதியை அதை நிலை நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆவேசமா கத்தி அப்படி இப்படின்னு போராட்டம் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். ஆண்டவர் அதெல்லாம் தட்டி போட்டுருவார். அப்பா, இந்த சிலுவையை நான் அனுமதிச்சிருக்கிறேன், இது உன்னை உடைப்பதற்காகவும் உன்னை உருமாற்றுவதற்காகவும் நான் அனுமதிச்சிருக்கிறேன், நீ ஏற்றுக்கொள், பூர்ணாயிரு அப்படின்னு சொல்றாரு ஆண்டவர். पर परमेश्वर तो चुप रहता है जब अन्याय होता है, पर हम क्या करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ होवे, कुछ ना कुछ करें बोलकर वहां पे हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। पर परमेश्वर कहता है ये आपका दिया हुआ एक क्रूस है, इसको उठा ले, इस समय में आप चुप रहो बोलकर परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है. அப்ப we cannot understand everything that God does under the sun. Let us be satisfied with the fact that he reigns and he is good. அதாவது தமிழ்ல, ஆண்டவர் செய்கிற சகல காரியத்தை நம்மளால புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. இங்க ஆபவுக்கு என்ன சொல்லுங்க பிரதர். एक बात को याद रखिएगा, जो परमेश्वर जो कुछ करता है उसको पूरा हम समझ नहीं सकते हैं. ஆனா இங்க ஆபவுக்கோட பிரச்சனையே அதுதான். என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, துன்மார்க்கன் தன்னை பார்க்கிலும் நீதிமானை விழுங்கும் பொழுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவன் எந்த சிச்சுவேஷனை சொல்லி அங்கே பார்க்கிறார் அப்படின்னா, ஆபவுக்கு அங்கே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாவம் செய்து வழி தப்பி சோரம் போனார்கள், உண்மைதான். ஆனா இவர்களை தண்டிக்கிறதற்காக நீங்க எப்படி பாபிலோனியரை தேர்ந்தெடுப்பீங்க ஆண்டவரே? அவர்கள் பயங்கர மோசமானவர்கள் அல்லவா? உம்முடைய பிள்ளைங்க தப்பு பண்ணது உண்மைதான், ஆனா அதுக்குன்னு துன்மார்க்கனை எப்படி நீங்க எங்க தலைமையில நீங்க ஏறி போக பண்ணுனீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் புலம்புகிறத இங்க பார்க்கிறோம். यहाँ पे आबगुक की विलाप की बात ये है, जब इजराइली लोग गलती तो किए हैं पर उन लोगों को बाबिलोन के हाथों में सौंप देता है परमेश्वर, पर उस बात को एक जलन के रूप में हबक्कुक कहता है, हे प्रभु, जो हम लोगों ने गलती तो किया है फिर भी बेबीलोनियों के हाथों में आप सौंप कर आप उनके द्वारा इस प्रकार अन्याय करना हम तो सहने से बाहर बोलकर वहां पे विलाप करता है. ஒரு முக்கியமான சத்தியம் என்னென்று சொன்னால், sovereignty of the Lord, தேவன் ஆளுகை செய்கிறார் என்ற சத்தியத்தை நம்ம உள்ளத்தின் ஆழத்துல அதிகமாக நம்ம பதித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். एक मुख्य बात को हमारे दिल में हम हमेशा गहराई से हम रखना है, परमेश्वर राज करता है. ஆண்டவர் அனுமதி இல்லாமல் எதுவுமே நடப்பது கிடையாது. परमेश्वर के अनुमति के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है. ஆண்டவர் சிலுவையை அனுமதித்திருக்கிறார். परमेश्वर क्रूस को हमारे लिए अनुमति दिया है. நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும். मैं उसको स्वीकार करना चाहिए. எனக்கு விரோதமாக பேசுவதற்கென்று சொல்லி சில பேரை அவர் நியமித்து வைத்திருக்கிறார் என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளணும்.
मैं इसको भी स्वीकार करना चाहिए, मेरे विरोध में बातचीत करने के लिए, बोलने के लिए कुछ लोगों को परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। அவர்களை நேசிக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு ட்ரைனிங்கா வச்சிருக்கிறார். அவர்களையும் நீ நேசி. நீ உனக்கு என்னுடைய மாதிரி இருதயம் வேணும் அப்படின்னா நீ அவனை நேசிக்கணும். தீமை உண்மையாலத்தான் வெல்லணும் மகனே மகளேன்னு சொல்லி ஆண்டவருடைய அன்பை நம்ம மேல ஊற்றுகிற தேவனா இருக்கிறார். ஹalleluya. परमेश्वर उसी प्रकार के लोगों को रखने का कारण ये है, और बुराई को भलाइयों से जीत लो, उन लोगों से स्वीकार करो, उन लोगों से प्रेम करो, उन लोगों के आप अपने प्रेम को दिखाने के लिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों को रखा है। யார் மேலேயும் நீங்க கசப்பு வேண்டாம். உங்களுக்கு விரோதமா பேசுறாங்களா, நல்ல ஒரு சிரிங்க, பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்லுங்க. அப்பா ஆண்டவர் என்னை அவருடைய அன்பால நிரப்ப போகிறார். அந்த தீமையை நான் நன்மையான வெல்ல போறேன். அந்த பிரதருக்கு நான் ஸ்பெஷலா ஒரு கிஃப்ட் பண்ணணும். அந்த பிரதருக்கு ஸ்பெஷலா ஒரு ஃபேவர் பண்ணணும். அவரை நான் ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்யணும். ஆண்டவரே, உம்மை போல இருதயத்தை தர்றதுக்கு நீங்க பிளான் பண்ணிட்டீங்க, அதனாலதான் இந்த நெருக்கங்கள்லாம் வந்திருக்குதுன்னு சொல்லி நீ நன்றி சொல்லி முன்னேறு. ஆண்டவர் உன்னை அவருடைய சாயலாக உருமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். मेरे प्रियो, जो व्यक्ति आपके विरोध में बातें करता है या विरोध में रखा है, उस व्यक्ति को देखकर आप मुस्कुराइए। आप ये सोचिएगा उसके लिए मैं कुछ करना है, मैं उसके लिए कुछ भलाई करना है। आप ये सोचिएगा उसके द्वारा उस व्यक्ति को, परमेश्वर के प्रेम को मैं प्रकट करते हुए उस व्यक्ति के सामने मैं प्रेम दिखाऊं बोलकर आप खुश रहिए, आगे बढ़िए। அந்த அன்புதான் ஆண்டவருடைய அன்புன்றதை மறந்துறாங்க. இந்த அன்பை வச்சுதான் நம்ம மினிஸ்ட்ரி பண்ண முடியும். இந்த அனைவரையும் நேசிக்கிற, அனைவரையும் மன்னிக்கிற அன்பு இல்லாம ஜனங்களை நம்ம ஆண்டவருடைய அன்பால ஆசீர்வதிக்க முடியாது. பிரியமான தேவனுடைய ஜனமே, उसी प्रकार का प्रेम के द्वारा ही हम सेवा कर सकते हैं, उसी प्रकार के प्रेम के द्वारा हम दूसरों से प्रेम कर सकते हैं। वही परमेश्वर का प्रेम है भाई। வேலை கசப்புலாம் இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் அப்படியே அந்த அன்பு, ஆண்டவருடைய அன்பின் வெள்ளத்துல எல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிரட்டும். ஹalleluya. यदि आपके मन में किसी के प्रति यदि कड़वाहट है, या जो उस प्रकार की कड़वी बातें हैं, परमेश्वर के प्रेम की नदी में वो बहता जाए। ஆமென். இப்பொழுது நம்ம பிரசங்கத்தை கொண்டிருக்கும் பொழுதே நீங்க ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஆண்டவரே, நிரப்புங்க ராஜா, இந்த சகோதரியை நேசிக்கிறதுக்கு என்னால முடியாது, ஆனா உம்முடைய அன்பு ஆண்டவரே, அந்த அன்பு எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேளுங்க. ஏனென்று சொன்னால் நம்மளும் ஆண்டவர்கிட்ட இப்படிதான் நடந்துகிட்டோம், துரோகம் மாதிரிதான் நடந்துகிட்டோம்ன்றத நம்மளும் மறந்து போக கூடாது. इस संदेश को सुनते समय में भी आप ये प्रार्थना करिए, ये प्रार्थना करते हुए आप देखिएगा, हे प्रभु, जिस व्यक्ति जो मेरे विरोध में है, जिस बहन मेरे विरोध में है या कुछ बोल रहे हैं, उससे प्रेम करने के लिए, उससे मेल मिलाप होने के लिए, उसके साथ एक साथ होने के लिए मुझे सहायता करिए, उस प्रेम को दे दीजिए बोलकर आप प्रार्थना करें। आप भी सुनते समय ही परमेश्वर करेगा। என்னால முடியாது ஆண்டவரே, என்னால முடியாது ஆண்டவரே, ஆனாலும் உம்முடைய அன்பு எனக்கு வேணும்னு சொல்லி நீங்க கேளுங்க. मुझसे नहीं हो सकता है प्रभु जी, आपका प्रेम के द्वारा ये सब कुछ हो सकता है बोलकर उस प्रेम को मांगिए। அந்த அன்பு தான் அது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அன்புன்றதை மறந்துடாதீங்க. वही है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, उसको भूल ना जाएं। கடைசியாக அந்த ஆபோவுக்கு அந்த கடைசி அதிகாரத்துல, 3வது அதிகாரத்துல நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச வசனம் தான், அத்திமரம் தொழில் விடாமல் போனாலும், ஏன் திராட்சை செடிகள் பழம் உண்டாகாமல் போனாலும், ஒலிவ மரத்தின் பலன் அற்று போனாலும், வயல்கள் தானியத்தை விளைவியாமற் போனாலும், கிடையில் ஆட்டு மந்தைகள் முதலற்று போனாலும், தொழுவத்திலே மாடு இல்லாமல் போனாலும், அதாவது எல்லாமே நெகட்டிவா இருக்கு, எல்லாமே நெகட்டிவா இருக்குது. என் கண்ணுக்கு தெரிகிறது எல்லாமே நெகட்டிவா இருந்தாலும் ஆண்டவர் ஆளுகை செய்கிறார் என்பதை நான் விசுவாசித்து கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பேன். ஆச்சரியமான வசனம் அதுதான் 18வது வசனம். இவ்வளோ இல்லாமல் போனாலும் நான் கர்த்தருக்குள் திருப்தியாவேன்னு சொன்னா கூட ஒரு லெவல் கேட்டுக்கொள்ற மாதிரி இருக்குது. ஆனா மகிழ்ச்சியா இருக்கான்னு சொல்றார். நான் ஆளுகை செய்கிறேன் என்பதனால மகனே மகளே, நீ மகிழ்ச்சியா இரு. I will take care of things. मेरे प्रियो, इतनी सारी बातें होने के बाद भी हबक्कुक 3 अध्याय का 17 पद में वो कहता है, चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे और ना दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष के केवल धोखा पाए जाएं और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थान
स्थानों में गाय बैल ना हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित, या संतुष्टि भी नहीं या कुछ भी नहीं, वो कहता है तो भी परमेश्वर राज करता है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है, ये समझकर ये बात को कहता है, मैं परमेश्वर में आनंदित और महन रहूंगा। ஆமென். ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஆண்டவர் அந்த சிங்காசனத்தையே நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம். ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார்ப்பா, இந்த சிலுவையை ஆண்டவர் அனுமதிச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சந்தோஷமா இருக்க கற்றுக்கொள்வோம். பிரியமானவர்களே, கடைசியாக the cross of unacceptable suffering, ஏற்றுக்கொள்ள கடினமான ஒரு சிலுவை. और जो इस प्रकार की भावना के साथ परमेश्वर सब कुछ करता है, उसी प्रकार वो सूली को हमारे लिए दिया है, उस भावना के साथ बढ़ेंगे। और छठवीं बात है अस्वीकरणीय दुख का क्रूस। அது என்னால இது மட்டும் அக்செப்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இது இது வந்து லைஃப்ல வந்து 1 or 2 டைம்ஸ் தான் வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வேதத்துல இருந்து பார்க்கிறப்ப தேவனுடைய அந்த பெரிய தாசர்களுக்கெல்லாம் 1 டைம் தான் வந்திருக்கு. முடியவே முடியாத ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட அவர்கள் எல்லாம் ஜெபித்தார்கள். इस प्रकार के संदर्भ हमारे जो बाइबल में कई सारे लोगों के जीवन में एक या दो बार ऐसा आया है। ये परमेश्वर के जो सेवकों के जीवन में ये है, सब कुछ हो सकता है पर ये बार मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं, उस प्रकार की स्थिति है। இயேசு கிறிஸ்து எப்படி ஜெபிக்கிறார் பாருங்க. சற்று மத்தேயு 26:39 சற்று அப்புறம் போய் முகம் குப்புற விழுந்து, I want to focus on each and every word, ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நீங்கள் கவனமாய் உற்று நோக்குங்கள். சற்று அப்புறம் போய் முகம் குப்புற விழுந்து, என் பிதாவே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்கும்படி செய்யும், ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆக கடவது என்று ஜெபம் பண்ணினார். मत्ती रचित समाचार 26वां अध्याय के 39वां पद में आप ध्यान से पढ़िएगा, एक एक शब्दों को ध्यान दीजिएगा। फिर वो थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता वैसा ही हो। அவருடைய வாழ்க்கையில கடைசியில வந்து ஆண்டவரே இது நீங்குமானால் இதை ஏதாச்சும் நீங்க பண்ணுங்க, இது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துவே ஜெபிக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது. और प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना किया है, हे प्रभु मैं सब कुछ कर सकता हूं पर ये बार हो सके तो ये टल जाए बोलकर वो प्रार्थना करता है। விசேஷமாக இது தன்னுடைய ஊழிய பாதையில கடைசி நேரத்துல இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலையில நம்ம வருகிறத நம்ம பார்க்கணும். ரிட்டையர்ட் மிஷனரிஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதையும் வச்சு பாருங்க. வாழ்க்கையினுடைய கடைசி நேரங்கள், எண்ட் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன். கடைசி இறுதி சோர்வுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம், the end discouragements. और इस बात को आप याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के अंतिम समय में इस प्रकार का जो दुख, इस प्रकार का जो डिस्करेजमेंट है, जो वहां पे है की बातें हैं, पर इस बात को और हमारे रिटायर्ड मिशनरी या तो आप सेवा करने वाले आप अंतिम दिनों की बातों को आप तुलना करके देखिए। சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா மோசே வந்து கடைசியில ஆண்டவர்கிட்ட வந்து ஜெபம் பண்ற, ஆண்டவரே நான் ஒரு தடவையாச்சும் நான் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் நோன்னு சொல்றார். और आखिरी समय में मूसा प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं एक बार जाके उस कनान को देख के आ जाऊंगा। परमेश्वर कहता नो को ना कहकर बोल देता। எலியா வந்து இப்படிலாம் எதிர்பார்த்தான், ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு நீ அதை பத்தி ஒரி பண்ணாத, அடுத்து நீ எலிஷாவை நீ வந்து ஆயத்தப்படுத்த அப்படின்ட்டார். और एलिया तो कई सारी चीजों को अपेक्षा करता था, पर परमेश्वर कहता है नहीं, आप क्या करो, एलिशा को तैयार करो बोलता है। தாவீது ஆண்டவருக்கென்று சொல்லி அவன் டெம்பிளை கட்டணும்னு நினைக்கிறான், தேவாலயத்தை கட்டணும்னு நினைக்கிறான். ஆண்டவர் வந்து உன் பையன் கட்டுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். और दाऊद ने उस मंदिर बनाने के लिए सोचता था, पर परमेश्वर कहता है तेरा पुत्र बनाएगा। யோவான் ஸ்தானனுடைய ஊழியத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்ரப்டா எண்டாயிருச்சு. और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की सेवा तो अचानक समाप्त हो गया। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தனிமையில இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம்.
अकेले கடைசி छोड़ காலங்கள்ல दिया गया था। தனியா அவன் சிறைச்சாலையில இருந்து அவன் ஆண்டவருக்காக மரித்து போகிறத நம்ம பார்க்கிறோம். आखिरी दिनों में अकेले और जो बंदीगृह में रहकर वहां पे मरा था उसको हम देखते हैं। So end discouragement. और जो अंत निराशा, End discouragement. अंत के दिनों का निराशा। So மிஷனரி ஊழியங்கள்ல இந்த அப்போஸ்தல தீர்க்கதரிசன ஊழியங்கள்ல ஒரு நெட் கெயின் என்ன சார் நீங்க சம்பாதிச்சீங்க? ஒரு 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 நல்ல நண்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவர் வந்து என்கிட்ட அப்படிதான் கேட்டாரு, என்ன பிரதர் 20 வருஷம் ஊழியன்றீங்க, ஒரு கார் கூட உங்ககிட்ட இல்லையா? நான் ஜோம் பண்றேன் பிரதர், உங்களுக்கு கார் ஆண்டவர் தருவார். கார் இருக்குதோ இல்லையோ, அவங்க பார்வையில என்ன அப்படின்னா, ஒரு நல்ல ஒரு 20 வருஷம் ஊழியர் அப்படின்னா நல்ல ஒரு பெரிய சபையோ, ஒரு நல்ல எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டோ, அப்படி நல்ல ஒரு செட்டில்மெண்ட்டோ, ஒரு 40 வருஷம் ஊழியனா ஒரு பெரிய செட்டில்மெண்ட், அதுதான். ஆனா அப்போஸ்தல தீர்க்கதரிசன ஊழியங்கள்ல எது கெயின் தெரியுமா? और इस संसार की रीति के अनुसार जो यदि हम सेवा किए हैं, अंत का परिणाम क्या है उसको लोग बाग कहते हैं। कोई कहते हैं 20 साल यदि सेवा किया हो तो इस प्रकार के स्टैंडर्ड में होना चाहिए। अगर यदि कोई भाई मुझसे पूछा था, हाँ 20 साल सेवा किया, कोई गाड़ी भी 4 पहिया गाड़ी भी आपके पास नहीं, पर जो प्रेरिताई की सेवकाएं और भविष्यवक्ताओं की सेवकाएं में ये बात नहीं है, पर क्या चीजें हैं इस दुनिया तुलना करती है उस बातों में नहीं है, पर परमेश्वर की बातों में तुलना है। என்ன கெயின் அப்படின்னா பிலிப்பியர் 3:8 எதை நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் நம்ம ஊழியத்துல? என்னுடைய ஊழியத்துல நான் எதை சம்பாதிக்கிறேன் தெரியுமா? எதையும் நான் சம்பாதிக்க அவசியம் இல்லை. யாரை சம்பாதிக்கிறேன்? இயேசு கிறிஸ்துவை சம்பாதிக்கிறேன். ஐ கெயின் கிரைஸ்ட். ஐ கெயின் கிரைஸ்ட். परमेश्वर के सेवकाई में क्या क्या प्राप्त करते हैं इस बात की हम बड़ी बात नहीं है, पर हम एक सर्वोत्तम बात है, प्रभु यीशु मसीह को हम क्या करते हैं? अपनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम लाभ उठाते हैं। அவர் ஒருவர் மாத்திரம்தான் நிரந்தரம் என்பதை நம்ம மறந்து போகக்கூடாது. वही परमेश्वर ही हमेशा निरंतर है, उसको हम भूल ना जाए। நம்மளுடைய மரண படுக்கையில அவரோடு கூடத்தான் நான் பரலோகத்துக்கு போகிறேன். நிர்வாணியா இந்த உலகத்துல பிறந்தேன், நிர்வாணியாகவே ஒன்றுமில்லாம தான் நான் சாக போகிறேன். எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை என்பதை நான் இப்பொழுதே இருந்து உணர்ந்து, ஆண்டவரே உம்மை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் குப்பன்னு விடணும் ஆண்டவரே, நீர் மாத்திரம்தான் எனக்கு அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஒரே singularity focus, single focus on Lord Jesus Christ. और एक ही एक सर्वोत्तम हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, यह अंतिम समय में, चाहे वो बीमारी के समय में हो, चाहे कैसा भी हो, नंगे आया था मैं नंगे जाने वाला हूं, केवल प्रभु यीशु मसीह के उस पहचान में ही, उस उत्तमता के कारण उस मसीह में मैं शामिल हो जाऊंगा बोलकर, वो ही हमारा सर्वोत्तम उद्देश्य होना चाहिए। உன்னால நான் ஏசாயா 53வது அதிகாரத்தை நான் மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப அங்க உள்ள நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸை மாத்திரம் அப்படியே பிக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். और मैं अभी के 53 अध्याय को एक दिन मैं अध्ययन कर रहा था, वहां पे नकारात्मक की बातों को मैं उसको चुन के आया था। இரண்டாவது வசனத்துல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா, he had no form, அவருக்கு அழகும் இல்லை சௌந்தரியம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் 2வது வசனத்துல. और एशिया नबी किताब में और दूसरा पद में हम देखते हैं, क्योंकि वह उसके सामने अंगूर के समान, ऐसी जड़ के समान उगा हुआ निर्जल भूमि, सॉरी அதுக்கப்புறம் या और ऐसी उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि वह उसके देखते, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा। 3வது வசனம், he was despised, அசட்டை பண்ணப்பட்டிருந்தார். और तीसरा पद में புறக்கணிக்கப்பட்டிருந்தார். அது வசனத்தை அப்படியே வாசிக்கிறேன். वह तुच्छ जाना जाता है, मनुष्यों को त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसके जान पहचान थी और लोग उनसे मुख फेर लेते थे। 4வது வசனத்தை பாருங்களேன். 4வது வசனம், தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு இருந்தார். और सेकंड पार्ट या तो भी हम
परमेश्वर के मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5வது வசனத்துல நொறுக்கப்பட்டார் அப்படின்னு இருக்கு பாரு, நொறுக்கப்பட்டார். जे 5वां पद में अपराधों के कारण गाया गया है அதுக்கப்புறம் வாசிங்க. और अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। குச்சலா கயா, நொறுக்கப்பட்டார். 7வது வசனம் 7वां पद में ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார், அவர் தம்முடைய வாயை திறக்கவில்லை. सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। தேவனுடைய ஜனமே, இயேசு கிறிஸ்து கடந்து சென்ற பாதையை பாருங்களேன், எப்படிப்பட்ட ஒரு சிலுவை இல்லையா? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जिस रास्ता में वो गुजरा है वो बहुत बड़ी क्रूस है, उसको देखिए। அவரை நம்ம பார்க்கும் பொழுது, ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற சிலுவை எல்லாம் சின்ன சின்ன சிலுவை மாதிரி தெரியுது ஆண்டவரே, இதுக்கு போய் நான் சோர்வா இருக்கிறேனே. हम ये कहें, हम अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर से कहें, हे प्रभु, और मेरी समस्या जो मेरे सामने दिखने वाली जो क्रूस है, ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी क्रूस है। ஒருவேளை நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரையாச்சும் நம்ம இழந்திருந்தோம் அப்படின்னா, நம்ம பேரண்ட்ஸ், நிறைய மிஷனரிஸ் பேரண்ட்ஸ் நீங்க இழந்திருக்கிறீங்க, நிறைய பேர் பிரதர்ஸ் அந்த மாதிரி இழந்திருக்கிறீங்க, நம்ம மிஷனரிகளே 3 பேர் நம்ம இழந்திருக்கிறோம். ஒருவேளை அந்த பாதை கடினமான பாதை தான். हो सकता है हमारे मिशनरी भाई लोगों ने अपने माता पिता को खोए हैं और कई सारे उनके भाई बहनों को खोए हैं, कई सारे लोग अपने जो रिश्तेदारों को खोए हैं, विशेषकर हमारे 3 मिशनरी भाई और बहनों को हम लोगों ने खोया है। ये रास्ता तो बहुत कठिन रास्ता तो है। எல்லா இடங்களிலும் மரண ஓலங்கள் தான் நம்ம இங்க கேள்விப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம். हम हमेशा इस मृत्यु की जो आवाजें ये गूंज रही है, ஆனா 2 காரியங்களை நம்ம மறந்து போக கூடாது. पर 2 बातों को हम भूल ना जाएं। ஆண்டவர் நம்மளுக்கு ஆறுதலை கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார், और ஆறுதலை அளிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். परमेश्वर ही हमारे लिए तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। தாய் தேற்றுவது போல உன்னை தேற்றுவேன்னு சொல்லி இருக்கிறார். जैसा एक माता संभालती है वैसा मैं तसल्ली दूंगा बोलकर वो कहता है। ஆண்டவருடைய ஆறுதலை பெற்றுக்கொண்டு இந்த உலகத்துக்கு இந்த ஆறுதலை நம்ம கொடுக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் நம்மளை அழைத்திருக்கிறார். परमेश्वर की उस तसल्ली को पाकर हम इस संसार में बांटने के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है। அது மாத்திரம் அல்ல, ना केवल நம்மளுக்கு ஆண்டவர் நம்பிக்கையின் இந்த சுவிசேஷத்தை கொடுத்திருக்கிறார். மரணத்துக்கு பின்பும் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கின்றத, அந்த நம்பிக்கை நம்ம மட்டும்தான் சொல்ல முடியும்ன்றத நம்ம மறந்து போகக்கூடாது. और दूसरी बात ये है, मृत्यु के बाद हमारे लिए एक आशा की वचन है, जो आशा है उसी को हम बोलने में और उसको हम भूल ना जाएं। ஆண்டவர் இந்த மிகப்பெரிய பொறுப்பை நம்ம கையில கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमारे हाथों में दिया गया है। நம்மளுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த பாதையில ஆண்டவர் நம்மளுக்குன்னு கொடுத்திருக்கிற இந்த சிலுவையை நம்ம சுமந்தவர்களாய் சந்தோஷத்தோடு சிரித்த முகத்தோடு ஆண்டவர் அவர் அங்கே அமர்ந்திருக்கிறார், அவர் ஆளுகை செய்கிறார் என்ற ஆழமான விசுவாசத்துல நம்மளுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த ஓட்டத்தை ஜெயமாய் ஓடி முடிக்க ஆண்டவர் உங்களையும் எங்களையும் பலப்படுத்துவாராக. ஆமென். मैं प्रार्थना में आशा रखता हूं, जिस रीति से परमेश्वर ने हमारे हाथों में दी गई उस सेवकाई को और जो हमारे लिए दिए गए है उस क्रूस के साथ परमेश्वर राज करता है, सिंहासन पर विराजमान है, उसको हम देखते हुए उस रास्ता में हम दौड़कर हम आगे बढ़े। परमेश्वर उसी के लिए हमें बुलाया गया, परमेश्वर यही चाहता है। சின்ன ஜெபத்தை நம்ம ஏறெடுக்கலாம். ஹalleluya. एक छोटी सी प्रार्थना को हम करेंगे। ஆண்டவரே, நம்முடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நல்ல ஜெப வேளைக்காக நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம். हे प्रभु, हम सब को आपके हाथों में समर्पित करते इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। வசனத்தை கேட்ட நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. जो कोई प्रभु जी वचन को सुना है उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। ஒருவேளை சோர்வாய் ஆண்டவரே சோர்ந்து போய் இருக்கிறவர்களை ஆண்டவரே இந்த வசனம் தட்டி எழுப்பட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால.
मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो कोई लोग प्रभु जी निराशा के साथ बैठे हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये वचन प्रभु जी उन्हें पिता परमेश्वर दृढ़ बल देकर उठाइए प्रभु जी, खड़ा करिए। தவறான முடிவு எடுக்க போகிறவர்களை ஆண்டவரே இந்த வசனம் தடுக்கட்டுமே இயேசுவின் நாமத்தினாலே. गलत निर्णय लेने वाले प्रभु जी जो लेने वाले हैं प्रभु, उन लोगों को ये वचन प्रभु जी रोकें पिता परमेश्वर। நீர் நடத்தும் ஆண்டவரே, நம்முடைய பிள்ளைகளை திடப்படுத்தும் ஆண்டவரே. हे प्रभु अपने प्रभु जी अपने लोगों को प्रभु चलाइए, आप अगुवाई करिए प्रभु। துக்கத்தில் ஆண்டவரே இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆண்டவரே நீர் சந்தோஷப்படுத்தும் உடைய ஆறுதலை நீர் அளிக்க வேண்டுமாய் கூட ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. जो लोग दुख के साथ रहते हैं उन लोगों को प्रभु जी तसल्ली दे दीजिए, उन्हें खुश दे दीजिए, खुश करिए प्रभु जी। மிதமிஞ்சிய பாரத்தோடு கூட ஆண்டவரே புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறவருடைய ஆண்டவரே அப்பா கெப்பாசிட்டியை நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டுமாய் கூட ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. अधिक बोझ के साथ रहने वाले लोगों को प्रभु जी और भी प्रभु जी उनको और भी क्षमता देकर प्रभु जी उन्हें बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते உம்முடைய हैं। அபிஷேகத்தால் நிறைத்தருளும் ஆண்டவரே. अपने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु जी। ஆண்டவரே இன்னும் மன்னிக்க முடியாத நபர்கள் எங்கள் வாழ்க்கையிலே இல்லாதபடிக்கு உம்முடைய தெய்வீக அன்பின் அபிஷேகத்தால் நீர் ஒவ்வொருத்தரையும் இப்பொழுதே நிறைக்க வேண்டுமாய் கூட ஜெபிக்கிறேன். हे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, ऐसा भी कोई ना हो प्रभु जी उस व्यक्ति के मैंने क्षमा नहीं किया, माफ नहीं किया बोलकर ऐसा ना हो प्रभु जी। उसी प्रकार का प्रेम से हर एक प्रिय भाई बहनों को भरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। எல்லா விதமான கசப்பான வேர்களும் ஆண்டவரே வேரூன்று அகன்று போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. हर प्रकार की कड़वाहट को, हर प्रकार की जो जड़ को यीशु के नाम से दूर करते हैं पिता परमेश्वर। ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்துங்க ராஜா. आशीष करिए प्रभु जी, दृढ़ पिता, இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।